तर काल सागर गोडबोलेंनी डिजिटल मार्केटिंग घेतलेलं आहे आणि आपण एक गजाननची पण केस स्टडी बघितली. सो टुडे we'll discuss about spin, then one more case study from Chandrasekhar, a very good case study about spin and negotiation. And when we have checked the S&M questions, I found that many of us has now given the customer satisfaction from Clarity, and that was the lowest in lowest 3 questions. So I have taken this topic, and then there will be breakout room on the whatever contents we have discussed for S&M, and this is the last session. Okay, so once again I'm discussing the timeline with you. So today is the 10th July, third session, and till now we should have supposed to discuss all the contents with our core team, prepare the homework, and discuss with the mentor, and finish this exercise by 15th July and send to auditors by 18th July. Many of auditors have told that if they don't get this before by 18th July, they will not get time and they cannot give justice. So my sincere request, you please follow the timeline, because on 24th July we have the audits. Okay. Any question on this? Any question on this by anybody? No. Okay. Hello. Okay. हॅलो. Yeah. हा बोला पुजारी सर. जोशी, फक्त आता होमवर्क किंवा जे काय ऑडिटचा फॉर्म भरणे किंवा हे आहे हा ते SL1 to SL2 जे 27 लोक आले काय त्यांनाच फक्त प्रॉब्लेम असायला पाहिजे. आउट ऑफ 92 नंबर्स जे काय राहिलेले 10 मेंटर सोडले आणि तर बाकीचे राहिलेला जो हे आहे ग्रुप आहे ते 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष झालेले आहे. परत त्यांना आता हे एवढी तारीख सुद्धा नको आहे. गेल्या 2-3 वर्ष त्यांनी काय होमवर्क केलं नाही का या 5C? नाही केलंय असं अपेक्षा करतोय आणि मी मग ते तयारच असायला पाहिजे. या नवीन लोकांना फक्त 18 जुलै ही मुदत दिली पाहिजे आणि या जुन्या 2 दिवसात पाठवायला पाहिजे. हो तेच सांगते आज. म्हणजे सर मॅक्सिमम डेट ही 18 जुलै आहे, त्याच्या आतच पाठवायचं सगळ्यांनी. त्याच्या आतच पाठवायचं. बरोबर आहे, पर एक आहे की अगदी 18 तारखेची वाट बघायची गरज नाही. जुने लोक आहेत त्यांनी लगेच उद्या पाठवलं तर त्यांना वेळ मिळेल ना काय करेक्शन असतील तर करायला. करेक्ट. बरोबर आहे सर. चाळुंके सर, तुम्हाला काय विचारायचं? SL2 HLचा क्रायटेरिया आणि SAS मध्ये जी काय गॅप असेल ती भरून काढायला पाहिजे आपल्याला. तर त्यामध्ये SAS मध्ये ऑलमोस्ट सगळं कव्हर होतंय, तरी पण तो क्रायटेरिया पण PPT मध्ये टाका म्हणावं लोकांना. ओके ठीक आहे. आणि दुसरं त्यातलं आता जे काय प्रेझेंटेशन तुम्ही लोकांनी दिलेत सांगितले त्यात एक पॉइंट जो मिस होतोय की जो त्या क्रायटेरिया मध्ये आहे सेल्स मॅन्युअल. येस. तर ते वीक एरिया तो आहे सगळ्यांचा आणि त्याच्यावर फोकस नाही झालेला. ओके. त्याच्यात सगळं फेल होतोय. तर ते लोकांना कसं करायचं त्याचं काहीच दाखवलेलं नाही किंवा त्याचा ऍटलीस्ट इंडेक्स तरी द्या काय पाहिजे त्याच्यामध्ये. ओके. पॉइंट नोटेड. हा महत्वाचा आहे. येस पॉइंट नोटेड. विल सर्क्युलेट इंडेक्स देऊ त्याच्या. आणि ते आता एवढ्या वेळामध्ये लोकांना आता जर सांगितलं तर ते ऑडिट पर्यंत तयार होईल. अदरवाईज तो क्रायटेरिया तयार नाही होणार. म्हणजे मेन पर्पज इज टू गो टू SL2 HL. येस. ठीक आहे. ओके. So first of all, I would like to thank Kalyan Shetty and Gitanjali madam for doing the fantastic work for Tata, and this Raju sir has explained us what is the importance of waste reduction or improvements on Kaizens, and I think the original is from the Toyota only. So please request all to post the improvements. Okay. So now we go see what is the difference. We have seen the difference between the
transactional and consultative. So what are the world-class sales forces doing actually? That is to focus ruthlessly on best consultative opportunities. Okay. So, companies like us, we always face, we have a, let's say 70% transactional business and almost 30% is consultative. So out of that, we always try to find out the possibilities, how we can convert the transactional opportunities to the consultative. So our sales staff, the senior sales staff should be engaged in doing this consultative opportunities, finding them and nurturing them. So over-resource the best opportunities at the expense of less attractive business. People, why they get attracted to the fast business or transactional business, because they get converted fast, but obviously they have that disadvantages of having low margins and not you can say long-term you can say possibility of association. So we have to change the direction of our sales staff to this consultative opportunities and push the transactional business to the cheaper channels for your salesman. So what message is here is that we ourselves as a head of the organization, we should focus on doing the consultative developments, and the transactional business should be transferred to the junior team. Normally in our case, even though there are sales people, the what we are doing is we are transferring the ready-made business or transactional business to the you can say sales executives, who are the commercial people, who know the catalog numbers, who know the prices, who know the deliveries. So for these cases, the sales and marketing team is not required. They are capable to do this. So in this, सर एकच मिनिट, हे खूप लोकांचे माईक चालू आहेत, मी सगळ्यांना एकदा म्यूट करतो, मग तुम्ही चालू करा. ओके, हा करा तुम्ही चालू करा. okay, yes. So this is actually one of the, we can say, template for doing transactional consultative, and enterprise also we have seen. So let's see, go for the industry type, and we dwell on this topic for some brainstorming. So OEM suppliers, B2B sellers, then B2C sellers, industrial traders, software developers, and contractors. So transactional, as you know, the first and most important is the cost, then the quality, delivery. In our case, for the transactional, the delivery and cost, they are most important, because the availability of the items and the price, that plays major role. So now I request participation from members. Let's say for industrial traders, what could be opportunity to convert or do the consultative transactions, and for the enterprise? Yeah, you can raise hand or you can speak, no problem. I think Sagar, software developer, this may be applicable to you. You can explain what you can do for consultative. सर आपण जसं आता नीड वॉन्ट्स डिझायर आणि अनमेट नीड्सच्या मागच्या वेळेला जो ऍक्टिव्हिटी बघितलेली होती, तर त्याच्या बेसिसवरती आम्ही कन्सल्टेटिव्ह अप्रोच घेतो. आणि आता या डोमेन मधले नक्की पेन एरियाज जे माहिती आहेत, सो आधी कस्टमर कडनं सगळ्या गोष्टी ऐकतो मेनली, आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्याशी स्पेसिफिक, आता कधी त्याचा जे वेगवेगळे मॉड्यूल्स असतात त्याच्यामधला परत आम्ही लिस्टच बनवून ठेवली आहे की कुठला पेन एरिया सांगितल्यानंतर काय बोलायचं, त्यानुसार मग त्याला आम्ही त्याच्याशी डिस्कशन करतो आणि त्याप्रमाणे सोल्युशन देतो. ओके, आणि व्हॉट अबाउट द एंटरप्राइज? आता आमच्या प्रॉडक्टच्या लेवल पण दोन आहेत. सो एंटरप्राइज मध्ये ज्या वेळेला आम्ही SAP अप्रोच घेऊन पुढे जातो, तर त्यावेळेला बऱ्यापैकी स्टँडर्ड प्रोसेसेस आणि ग्रोथ स्ट्रॅटेजी किंवा चेंज मॅनेजमेंट अशा पद्धतीने आम्ही त्या ओव्हरऑल सोल्युशनचं सेलिंग करतो त्या केसमध्ये. करेक्ट, पण स्टार्टिंगला जेव्हा अपॉर्च्युनिटी येते तेव्हा तुम्ही असं डिसाइड करता का की ही एंटरप्राइजची लेवलची आहे आणि यू हॅव सिनियर रिसोर्स और युअर सेल्फ
डेव्हलपिंग इट? हो. सो प्रोडक्ट्स आणि सेगमेंट्स वेगळे असल्यामुळे आमचा एंटरप्राइज लेवलचा प्रॉस्पेक्ट कोण आहे ते आधीच बायफर्गेट झालेलं असतं आणि त्याची सेल्सची सायकल किंवा जे काही आम्ही डेमो करतो ते पण वेगळ्या पद्धतीने असतात आणि मोस्टली एंटरप्राइज सेल्स मध्ये मी स्वतःच इन्व्हॉल्व असतो. करेक्ट. ओके, आय थिंक धनंजय वॉज रेझिंग हँड. हा सर, माझे जे 4 व्हर्टिकल आहेत त्यापैकी एक मेडिकल म्हणजे रिटेल व्हर्टिकल मी आता मागच्या वर्षीपासून फोकस केलंय आणि ट्रान्झॅक्शनल सेल आहे तो, किंवा त्याला ट्रान्झॅक्शनल मध्ये मला आता कन्वर्ट करतोय मी. लाईक काही ऍप आम्ही उपयोग करतो जसं फार्मारॅक वगैरे आहे, आणि मोस्टली तो बिझनेस हळूहळू मला टेलिफोनवर आणि त्या फार्मारॅक वरनं घ्यायचा आहे, कारण मार्जिन्स फिक्स आहे. कस्टमरला प्राइजेस माहिती आहेत किंवा त्या प्राइस मध्येच मिळायला पाहिजे हे फिक्स आहे. त्याच्यामुळे मी तो ट्रान्झॅक्शन सेल कन्सिडर करून ते व्हर्टिकल म्हणजे मेडिकल रिटेल हे व्हर्टिकल मी केवळ ट्रान्झॅक्शन सेल मध्ये करतो, आणि हॉस्पिटल आणि आमचा जो डॉक्टर सप्लाय आहे तो माझा कन्सल्टेटिव्ह सेल जो चालूच आहे. करेक्ट. पण ही जी सेल्स प्रोसेस आहे याच्यामध्ये तुम्ही हॅव यू ट्रेन युअर स्टाफ टू अंडरस्टँड वेदर द अपॉर्च्युनिटीज ऑफ विच टाइप अँड देन तुम्ही कुणी एंगेज व्हायचं त्याच्यामध्ये आणि ती केस कशी पुढे न्यायची, म्हणजे त्याचं काय प्रोसेस तुमची डेव्हलप झाली आहे का? सर, प्रोसेस डेव्हलप आहे ऍक्च्युली. म्हणजे जसं मी म्हटलं की आमचं जे मेडिकल व्हर्टिकल आहे टोटली त्याच्यामध्ये किती मोठं कशी ऑर्डर येऊ दे किंवा काही असू दे तो ट्रान्झॅक्शनलाच असणार आहे, तिथे कन्सल्टेटिव्ह सेल होणारच नाहीये. त्याच्यामुळे डॉक्टर्स अँड हॉस्पिटलच्या याच्यामध्ये जेव्हा ऑर्डर्स येतात तेव्हा आमचा मॅनेजर आणि काही केसमध्ये मी स्वतः जिथे नवीन हॉस्पिटल चालू होतं तिथे, तर तिथे डिपेंड्स ऑन कधी चालू होते काय चालू होते याच्यानुसार आम्ही इन्व्हॉल्व होत राहतो एक एक, म्हणजे सेल्स पर्सन किंवा मॅनेजर किंवा मी स्वतः. ओके, गुड. मकरन. येस सर, मकरन बोलतोय. सर, आमच्या बिझनेसमध्ये आम्ही बऱ्यापैकी जो ट्रान्झॅक्शनल सेल असतो त्याला आम्ही पहिल्यांदा अंडरस्टँड करून घ्यायचा प्रयत्न करतो की एक्झॅक्ट त्यांचं मटेरियल टू ग्राइंड और मटेरियल टू कट काय आहे, आणि वी ट्राय टू गेट इट टू कन्सल्टेटिव्ह मॉडेल. येस, म्हणजे त्यांनी जरी तुम्हाला स्पेसिफिक काही मागितलं तरी तुम्ही आधी ऍप्लिकेशन समजून घेता आणि त्याचं म्हणजे मे बी युजेज फ्रिक्वेन्सी किंवा काय याच्याप्रमाणे मग तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट सजेस्ट करता, लाईक दॅट. सजेस्ट करतो की त्यांचे किंवा सरफेस व्हॅल्यू किती रिक्वायर्ड आहेत, त्यांचं मटेरियल टू ग्राइंड किंवा कट काय आहे ते पहिल्यांदा आम्ही समजून घेतो आणि मग आम्ही प्रोडक्ट सजेस्ट करतो की हे करा. आणि जर समजा त्यांची रिक्वायरमेंट ही आम्ही सांगितल्यापेक्षा थोडीशी अजून असेल तर वी ट्राय टू इंटरप्राइज देम की आता तुमचं ऍप्लिकेशन तुम्ही या ऍप्लिकेशनने करताय त्यापेक्षा तुम्ही यांनी केलं तर तुमची ही व्हॅल्यू अचीव्ह होईल किंवा तुमचा हा स्पीड अचीव्ह होईल. करेक्ट. ओके, चंद्रशेखर. या, थँक्यू सर. या, थँक्यू. चंद्रशेखर, यू आर म्यूट. ओके, आमच्याकडे एखादा स्टँडर्ड बीओक्यू येतो आणि फिल इन द ब्लँक्स करून आम्हाला कोटेशन द्या असं तो ट्रान्झॅक्शनल टाईपचं जेव्हा होत असतं तेव्हा आम्ही ऑपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोर करतो की कस्टमरला भेटून त्याचं ऍक्च्युली युसेज काय आहे आणि त्याची रिक्वायरमेंटचा स्टडी करून डिझाईन अँड बिल्ड मध्ये त्याला कन्व्हर्ट करता आलं तर तो ट्राय करत असतो सातत्यानं. एंटरप्राइज साठी आम्ही एक रिसेंटली एक बहुतेक सक्सेस मिळून जाईल त्या गोष्टीला. एका टीकेसीला म्हणजे टर्की कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही ओपन बुक कॉस्टिंग मेथडनं आमचं मार्जिन एवढं आणि या पद्धतीनं त्याच्याशी आम्ही हे करतोय. फक्त आम्ही त्याला अट घातली आहे की तुझा सगळे जॉब आम्हाला द्यायला पाहिजेस जोपर्यंत आम्ही नाही म्हणतोय तोपर्यंत. ओके, आता ते बघूया म्हणजे काय, पण त्या पद्धतीने आम्ही काम करतो. आय थिंक दिस इज अ वंडरफुल एक्झाम्पल की सगळं आपण ट्रान्सपरन्सी ठेवली तर दॅट कॅन क्रिएट अ लॉंग टर्म रिलेशन बिटवीन सप्लायर. येस, आणि ती खरी पार्टनरशिप होऊ शकते. मला आठवतंय आम्ही एक इटन म्हणून एक हायड्रॉलिक्सची कंपनी होती, तर त्यांच्याबरोबर अशी आमची एंटरप्राइज लेवलवर झालं होतं की इट वॉज अ हायड्रॉलिक कंपनी आणि त्यांचं सगळं ऑटोमेशन आम्ही करायचो आणि वी वर वर्किंग टुगेदर. म्हणजे त्यांचं चायना किंवा युएस असे कोणी कस्टमर आले तर वी वर टुगेदर फ्रॉम द प्री सेल्स टू द एंड कमिशनिंग. आणि त्यांच्या लोकांबरोबर आमची टीम पण चायनाला गेली होती आणि वी हॅव गिव्हन लॉट ऑफ टेस्ट स्टँड्स. त्याच्यानंतर दुसरं एक एक्झाम्पल होतं असं की रिलायन्सने मोबाईल टॉवर एक प्रॉडक्ट काढलं होतं. त्यांचं जे
माझ्या मते जिओची फेज होती तेव्हाची. तर जिथे आपले फिक्स टॉवर असतात आणि मोबाईल टॉवर मध्ये कसं की तुम्हाला जिथे क्राऊड आहे तिथे ते मोबाईल टॉवर नेतात आणि तिथनं मग ते डेन्सिटीचा काही प्रॉब्लेम येत नाही. कारण एका वेळेस समजा क्रिकेट मॅच आहे किंवा पॉलिटिकल काही हे असेल तर तिथं लाखोनी लोक येतात आणि मग ती बँडविड्थ कमी पडते. तर त्यासाठी आम्हाला सुरुवातीला 4-5 महिने हे काम करायला लागलं होतं. पण आफ्टर दॅट रिलायन्सनी पुढे ज्या लोकांना कुणाला नॉर्थ इंडिया किंवा साऊथ इंडिया कुठे ते टेंडर दिलं, इट वॉज हॅव्हिंग दॅट आवर नेम वॉज प्रिंटेड ऑन द टेंडर, की यांच्याकडनं हे तुम्ही घ्या म्हणून. सो दॅट बिकम्स दॅट टाइप ऑफ एंटरप्राइज, की तुम्हाला थोडं एंटरप्राइजला मेहनत जास्त घ्यायला लागते. कन्व्हर्जन टाइम लॉंग असतो, पण एकदा तो कन्वर्ट झाला तर ते इट इज हॅव्हिंग लॉंग लास्टिंग इफेक्ट. असा इफेक्ट होऊ शकतो. एनीवन फ्रॉम B2B मॅन्युफॅक्चरिंग और OEM सप्लायर, कोणी यातलं आहे का? कोणी काय कसं करू शकेल हे? मे बी हंडीबाग, कल्याण. हॅलो. येस. हा सर. दिनेश आहे ना, तो रेकॉर्डचं जे करतो ना सोलर, हा हे टोटली एंटरप्राइज आहे. हा, येस, दॅट इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल. फॉर रेकॉर्ड व्हॉट ही डज इज एंटरप्राइज. कारण की तो त्यांच्यासाठीच ते माझ्या मते ब्रँडिंग करून देतो सगळं कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चर करून. अजून कोणाचं उदाहरण आहे? कन्सल्टेटिव्ह, हाऊ दे टेक द यूज ऑफ दिस? जिकडे धनाजी वगैरे जो करतो टूलिंगचे जॉब, टूल्स जे विकतात ना, स्पेशल टूल्स, ते टोटली कन्सल्टेटिव्ह असतात. ओके सर, मी बोलू का? येस. ऋषिकेश बोलतोय. येस. आमचं बेसिकली मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आमचं आहे, म्हणजे एसपीएम्स आणि डाईज, जिग्स फिक्चर्स वगैरे असं आम्ही मॅन्युफॅक्चर करतो. आमच्याकडे केस अशी झाली होती की कस्टमर कडनं एक रिक्वायरमेंट आली होती, रेग्युलर एक डाय होती करायला त्यांच्याकडनं. त्यांच्याकडे बरेच म्हणजे 1-1.5 महिना झाल्यानंतर ते बाहेर कुठेतरी त्याने ट्राय करून बघितली आणि क्रिटिकल होती म्हणून ती आमच्याकडे दिली ती करायला. आम्ही अजून बाकीच्या मशीन्स बनवतो, त्याच्यामुळे ती सेम कॉम्पोनंट वेगळ्या प्रोसेसने म्हणजे स्पिनिंग वरनं करून मशीन आम्ही देऊ शकत होतो त्यांना. तर तसं आम्ही सजेस्ट केलं आणि आम्हाला ऍक्च्युली डाईसची पण मिळाली आणि प्लस मशीनची पण ऑर्डर त्यांच्याकडनं कन्फर्मेशन दिलंय त्यांनी की हे दोन्ही तुम्ही करू शकता म्हणून असं. ओके, व्हेरी गुड. आपण थोडस एखाद्या वेळी आपल्याला वाटतं एन्क्वायरी जी येते ना ती BOQ फॉर्म मध्ये किंवा अशी ट्रान्झॅक्शनल टाईप वाटते आपल्याला, पण आपण जर थोडस त्याच्यावरती डेप्थ मध्ये गेलो किंवा आपण त्यांच्याबरोबर जास्त इंटरॅक्शन केलं तर आम्ही ऑब्झर्व केलेलं आहे की ते जे रेटिंग असतं, समजा मोटर असेल तर मोटरचं किलोवॅट रेटिंग पण कमी जास्त होतं आणि किंवा सर्वोचं सायझिंग आहे ते कमी होतं, रोबोटचं पेलोड पण चेंज होतं. कारण त्या ठिकाणी तो जो प्रकारचा सेल आहे तो एकदम कन्सल्टेटिव्ह सेल आहे. म्हणजे तिथं नवीन प्रॉडक्ट येत असतात आणि कस्टमरला गायडन्स हवा असतो आणि तो आपण त्या पद्धतीने जर प्रोव्हाइड केला तर मग ते पार्टनरशिप लेवलला जाऊ शकतं. संजय? आमचं पण सेम आहे. म्हणजे बऱ्याचशा वेळेला BOQ किंवा RFQ जेव्हा त्यांचा येतो तेव्हा ट्रान्झॅक्शनल सेलच्या हिशोबाने येतो, पण घेऊन जाताना आम्हाला कन्सल्टेटिव्ह ह्याच्यामध्येच घेऊन जावं लागतो. आणि जर तुम्ही पाहायला गेलं तर म्हणजे आमच्या कॅपिटल परचेस या कॅपिटल मशिनरी सेल्स मध्ये जर पाहायला गेलं, त्यातल्या त्यात आमच्या इन्स्पेक्शन मशिनरीज मध्ये पाहायला गेलं तर जितके पर्सेंटेज तुम्ही कन्सल्टेटिव्ह मध्ये जाल तेवढा तुमचा हिट रेशो वाढतो आणि जितकं तुम्ही ट्रान्झॅक्शन मध्ये आलात तर तुमची बॉटम लाईन पण कमी होते आणि त्या सेल मध्ये तेवढं रेव्हेन्यू जनरेट पण कधी होत नाही. करेक्ट. आमच्याकडे आता असे जे 10 ब्रँड्स आहेत आणि त्यातले जे आपण त्याला जे रिपीट ऑर्डर्स म्हणतो ते आम्ही आमच्या एक्झिक्युटिव्हला देतो. म्हणजे तिथं आमची जी सेल्स इंजिनियरची बँडविड्थ आहे ती ब्लॉक होत नाही. आणि मग ते त्यांना कसं असतं की ते एकदा आपण मशीन कन्सल्टेटिव्ह करून तिथं केलं आणि मग त्यांनी वर्षातनं ते 50 वेळा घेतलं तर ते फक्त ट्रान्झॅक्शनच झालेलं असतं आणि फक्त ते मेंटेन करणं असतं. तर ते आमचं सिनियर रिसोर्स आहे तो मार्केट डेव्हलपमेंट मध्ये लागतो आणि हा जो एक्झिक्युटिव्ह असतात तर ते ट्रान्झॅक्शन हँडल करतात. तर ते मगाशी जसं एक्झाम्पल दिलं की तुम्ही चीपर चॅनल्स म्हणजे आपले जे आपल्या दृष्टीने जे लोअर रिसोर्स आहेत ते याच्यासाठी एंगेज करायला लागतील. कल्याण? अविनाश, माझ्याकडे बेसिकली कास्टिंग मॅन्युफॅक्चरिंग आहे.
तर आता काय माझ्याकडे तसं ट्रान्झॅक्शनलच म्हणजे जर प्रोडक्शन घेतलं, ऑर्डर्स घेतल्या तर ट्रान्झॅक्शन मध्ये असतात. पण आम्ही इन्क्वायरी लेवललाच त्यांना इन्क्वायरी लेवल कोटेशन बरोबर अशी काही गोष्ट पाठवून देतो की दीज आर द फेल्युअर चान्सेस आणि हे आहे. सो दॅट स्टार्ट विथ दॅट कन्वर्ट इन टू द कन्सल्टेटिव्ह आणि मग चान्सेस आर मोर टू गेट द ऑर्डर्स असं आम्ही इन्क्वायरी लेवललाच करतो. दिस इज नाईस एक्झाम्पल. म्हणजे स्टार्टिंगलाच तुम्ही थोडासा अलर्ट जनरेट करता की सो दॅट दे एंगेज मोर अँड मोर विथ यू. आणि त्यांचा अजून एक हे होतं की नाही यांच्याकडे सिस्टीम चांगल्या आहेत किंवा यांचा फोकस खूप प्रोडक्ट ओरिएंटेड आहे किंवा प्रोसेस ओरिएंटेड आहे आणि लोकांना ते लागतं. सो त्या अँगलनं आम्ही सुरुवात कोटेशन लेवललाच म्हणजे एक्सपोर्ट ऑर्डरला स्पेसिफिकली, नॉट डोमेस्टिक पण एक्सपोर्ट ऑर्डरला आम्ही 100% असं करतो की याच्यातल्या रिस्क फॅक्टर्स काय आहेत किंवा व्हॉट डिफरंट वी आर प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू यूज इट असं काही थोडंसं त्या हिच असतात त्या आम्ही पाठवून देतो कोटेशन लेवल, एक पीपीटी बनवून देतो ऍक्च्युली. करेक्ट. व्हेरी गुड एक्झाम्पल. पुजारी सर. पुजारी सर तुम्ही अनम्यूट करायला लागेल. सचिन. सचिन प्लीज अनम्यूट. आय थिंक ओके. अविनाश मला एक ऍड करायचं होतं याच्यामध्ये. फक्त मी जे काही अशी जी काही गोष्ट पाठवतो ना पीपीटी, सो बऱ्याच वेळा लोक कोटेशन पाठवतो पण त्यांच्याशी इंटरॅक्शन होत नाही किंवा डिस्कशन होत नाही. जर अशी पीपीटी वगैरे पाठवली तर त्यांच्याकडूनच फर्स्ट अटेम्प्ट होतं की डिस्कशनचा. हा एक मोठा ऍडव्हान्टेज मी बघितला की बऱ्याच वेळा ऍज अ सेल्स पर्सन आपण फॉलोअप घेत नाही किंवा जरी घेतला नाही तरी त्याला खूप हे येतं कारण दे वॉन्टेड टू अंडरस्टँड की व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. सो त्याचं टॉक चालू होतं त्यांच्याकडून, कस्टमर कडूनच चालू होतो बऱ्याच वेळा. आणि ज्यावेळेस अशी नीड असते कस्टमरला तर त्यातनं बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला कळतात आणि निगोशिएशनच्या वेळेस खूप त्याचा फायदा होतो खरं तर. कन्सल्टेटिव्हला जेव्हा तुम्ही असता तेव्हा जेवढा तुम्ही टाइम त्याच्याबरोबर इन्व्हॉल्व्ह होता, जेवढे एंगेजमेंट करता आणि एका लेवल नंतर तुम्ही जे काय सोल्युशन देता तो द बायर कॅनॉट एंगेज दॅट मच टाइम विथ एव्हरी सप्लायर. तर त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येतं की म्हणजे आता चंद्रशेखरची पण केस बघू आपण की ते तेव्हा मग ते तुम्हाला लक्षात येतं की आता ते हळूहळू त्या एंटरप्राइज लेवलला जायला लागले. म्हणजे ते कारण की तिथं जर व्हॉल्यूम असेल आणि रिपीट बिझनेस असेल तर ते इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बायर टू डिस्कस विथ ऑल सप्लायर्स. पुजारी सर. हॅलो. काय आहे की आता बरेच लोक ओईला सप्लाय करतात ना, ते ओई ठरवतात की प्रत्येकाची कॅपॅबिलिटी आणि कोर कॉम्पिटन्सी त्यांना माहिती असते. काय म्हणजे ह्या प्रॉडक्ट मध्ये अजून एक्स्ट्रा काय पाहिजे तो हा माणूस देऊ शकतो किंवा याच्याकडे ते होईल असं करूनच ते एन्क्वायरी पाठवत असतात. म्हणजे एबीसी अनालिसिस करून ए क्लास कोणाला द्यायचे, बी क्लास कोणाला द्यायचे आणि सी क्लास आयटम की नॉर्मल आयटम आहेत त्याला काही एवढा इम्पॉर्टन्स नाही आणि तिथं असं. तर ए आणि बी मध्ये जे चालतं ना ते हाय व्हॅल्यू किंवा क्रिटिकल कॉम्पोनंट असा आणि तिथं सप्लायर आणि कस्टमर याचं जर कन्सल्टिव्ह टाइप ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी झाला तर तो सेल व्यवस्थित होतो आणि ते तसं बघूनच देतात. म्हणजे एव्हरी न्यू डेव्हलपमेंट फ्रॉम ओई आपल्याकडे आली ती क्रिटिकलच आहे आणि त्याचा कन्सल्टिव्ह सेलच आपण केलं पाहिजे. त्यातले बारकावे प्रोसेसमध्ये आता जसं कल्याणने सांगितलं ना, प्रत्येक ठिकाणी कस्टमरला फक्त जास्त किंमत लावणं हेच नाही, ही प्रोसेस केली तर ते सोपं होईल, हे मटेरियल वापरलं तर अजून त्याची कॉस्ट कमी होईल वगैरे असं कन्सल्टिव्ह केलं ना तर ओई सुद्धा काय करतात की जे ठराविक लोक कन्सल्टेशन देतात त्यांना त्यांच्याकडे जास्त लक्ष देतात आणि नॉर्मल कॉम्पोनंट असेल तर तो कुठल्या तरी दुसऱ्या याला सप्लायरला देऊन टाकतात. तेव्हा कन्सल्टिव्ह इज युअर कोर कॉम्पिटन्सी मधनच येते कन्सल्टिव्ह सेल. करेक्ट. म्हणजे मागच्या वेळी आपण बघितलं होतं शैलेश पंडितांनी जे एक्झाम्पल दिलं होतं तर त्यांनी काय केलं की हळूहळू नॉन क्रिटिकल कॉम्पोनंट्स होते त्याच्यावरती फोकस कमी केला आणि ही फोकस्ड ओनली ऑन द कन्सल्टेटिव्ह सेल. आणि मग जेव्हा कन्सल्टेटिव्ह सेलला जातात तर तुमची बॅक एंडला तुम्हाला सपोर्ट सिस्टम पाहिजे चांगली. म्हणजे इफ यू सेड की बाबा कन्सल्टेटिव्ह सेल करायचंय तो तुमच्याला RFQ स्टडी करणार आहे आणि त्यातनं प्रॉपर सोल्युशन डेव्हलप करणार आहे आणि तुमचं स्वतःच त्याच्याकडे लक्ष जर असेल
तर then you can always have a chances of winning the opportunity. आता अविनाश, मी एक माझं इफ यू परमिट आय विल प्लीज सांगतो. माझ्याकडे मी कमींसाठी काम करतो. बेसिकली त्यांना कास्टिंग्स मध्ये काही पार्ट्स हवे होते आणि त्याचा लीड टाइम वॉज अबाउट 10 to 12 weeks. ओके, फ्युएल पंपचे पार्ट्स होते आणि हे युएसए साठी होते. सो 3.5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तर मी त्यावेळेस त्यांना की रिक्वायरमेंट वॉज फक्त 8 ते 10 कॉम्पोनंट्स पाहिजे होते. तर मी त्यांना एक ब्लॉक मशीनिंग मधनं काही करून देतो आणि त्याच्यावर तुम्ही फ्युएल टेस्टिंगचं सगळं करू शकता. देर आर डिफेक्ट्स नसणार आहेत, कास्टिंगचे जे काही चान्सेस नाहीत हे नाहीत, असं मी सजेशन दिलं आणि त्यांच्यानंतर त्यांनी ऍग्री केलं आणि एक प्रोजेक्ट केला. त्यानंतर मी 3.5 वर्षामध्ये 11 प्रोजेक्ट केले. आज कमिन्स युएसए मध्ये R&D मध्ये फ्युएल पंपचा प्रोजेक्ट आला तर विदाउट एनी अदर सप्लायर माझ्याकडेच फक्त इन्क्वायरी येते. व्हेरी गुड एक्झाम्पल. आणि हे बघितलं की वर्ल्ड वाईड यू आर गिव्हिंग दिस टाइप आणि यू आर युझिंग दिस टाइप ऑफ सर्व्हिसेस बाय कन्सल्टेटिव्ह अप्रोच. दॅट इज व्हेरी गुड एक्झाम्पल आय वुड से. हे एक एंटरप्राइज सेल म्हणायचं का आता जे कल्याणनी कन्वर्ट केलं हे त्यालाच इन्क्वायरी येते? नाही, एंटरप्राइज नाही. एंटरप्राइज सेल मध्ये काय होतं, कन्सल्टेटिव्ह आणि एंटरप्राइज मध्ये थोडासा फरक असा आहे की एंटरप्राइज मध्ये म्हणजे यू बिकम ऍज गुड ऍज अ पार्टनर टू देम आणि तुम्ही जे काय सोल्युशन देता त्याच्यासाठी ते थोडंसं तुमचं डिझाईन त्यांचं मोल्ड करतात तुमच्या ह्याच्यासाठी आणि यू आर एंगेज फ्रॉम द प्री सेल्स लेवल विथ देम आणि तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही त्यांना पाहिजे तसं तुम्ही करता. म्हणजे मे बी आता साळुंखे सरांनी म्हटलं की मे बी दिनेशचं जे एक्झाम्पल आहे ते एंटरप्राइज लेवलचं असेल की दॅट पार्ट ऑफ द युअर ऑर्गनायझेशन इज वर्किंग ओनली फॉर देम. आणि मग तिथे ऑब्व्हियसली जेव्हा वेन यू गो टू द एंटरप्राइज तर तुम्हाला डे टू डे ट्रान्झॅक्शनला जे निगोशिएशन होतात की हे काय होतं ते पण फार कमी होतं आणि ते वेगळ्या लेवलचं म्हणजे एंगेजमेंट होते. मी बोलू का? हा, येस. आमच्याकडे तिन्ही टाईपचे सेल्स असतात. ट्रान्झॅक्शन सेल्स पण आहे की जिथं छोटे छोटे कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग करून देतो आणि दुसरा जो पार्ट आहे तो कन्सल्टेटिव्ह कम एंटरप्राइज असा आहे. तर एंटरप्राइजमध्ये काय आहे की आम्ही ते जे काही असेंब्लीज बनतात तर त्यामध्ये काही पार्ट आम्ही डिझाईन करतो आणि काही पार्ट कस्टमरनी आम्हाला दिलेला असतो. त्याच्या प्रोजेक्ट त्यांना ज्या वेळेला RFQ येतो त्यावेळेला ते RFQ आम्हाकडे ट्रान्सफर करतात आणि आम्ही जे काही क्वालिटेटिव्ह रिक्वायरमेंट्स किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स आम्ही फुलफिल करू शकतो का किंवा जर काही ठिकाणी शक्य नसेल तर ते आम्ही त्यांना अल्टरनेटिव्ह देतो. मग ते कस्टमरकडून ते सगळ्या गोष्टी अप्रूव्ह करून घेतात आणि मग त्याच्यानंतर मग ते RFQ फायनलाइज होतो. आणि काही ठिकाणी असे प्रॉडक्ट आहेत आमचे की ज्या ठिकाणी प्युअरली कन्सल्टेटिव्ह आहे त्या ठिकाणी आम्ही कस्टमरकडून कंप्लीट डेटाशीट भरून घेतो. डेटाशीट भरून त्यांना एक प्रपोजल देतो. प्रपोजल दिल्यानंतर त्यांचं ते अप्रुव्हल वगैरे जर झालं आणि त्याच्यामध्ये आम्ही काही सजेशन दिले त्याच्यानंतर मग ते पुढच्या एस्टिमेशनला जातं. अशा तिन्ही प्रकारे सेल्स होतो आमच्याकडे. करेक्ट. आणि याच्यामध्ये असं म्हणजे तुमच्या बिझनेस मॉडेल प्रमाणे ठरेल की ट्रान्झॅक्शनल सेल पण काही वाईट नाही. म्हणजे जसं आम्ही मगाशीच सांगितलं की आम्ही जवळजवळ 70% ट्रान्झॅक्शनल करतो. त्याच्यामध्ये आम्ही काही ठिकाणी प्रयत्न करतो की तो कसा कन्सल्टेटिव्ह जाईल. पण माझ्या मते टू बी इन टच विथ द कस्टमर हा ट्रान्झॅक्शनल सेल हा गरजेचा पण आहे असं मला वाटतं. इट डिपेंड्स ऑन युअर बिझनेस मॉडेल हाऊ यू डू इट. पण तुम्ही तो कट केला तर तुमचं एक एंगेजमेंट तो तुमची जाते आणि त्यांच्याकडे जेव्हा तशा अपॉर्च्युनिटी कन्सल्टेटिव्ह तेव्हाच मग तुमचा कॉन्टॅक्ट होऊ शकतो तिथे. सो इट डिपेंड्स ऑन युअर बिझनेस मॉडेल. हॅलो, केशव बोलतोय. हा, बोला सर. हॅलो. हा, केशव. हा सर. सर आमच्या केसमध्ये कन्सल्टेटिव्ह आणि एंटरप्राइज दोन्ही पण हे आहेत. आम्ही प्रोजेक्ट बेस असल्यामुळे आमचे ऑलमोस्ट 100% प्रोजेक्ट जे असतात ते कन्सल्टेटिव्ह बेसिस असतात. आणि नॉर्मली आमच्याकडे RFQ येतो पहिला कस्टमरचा आणि RFQ हा खूप एकदम म्हणजे त्याच्यामध्ये हार्डली 30% वगैरे हे असतात, क्लॅरिटी असते. मग जेव्हा आम्ही त्यांच्याशी डिस्कस केल्यानंतर ते पूर्ण फायनलाइज होतानंतर मग तो स्कोप ऑफ सप्लाय मध्ये कन्वर्ट होतो आणि त्याच्यानंतर मग आपण तो कोटेशन देऊन ते पुढे प्रोसेस करतो. हे कन्सल्टेटिव्ह मॉडेल म्हणजे आमचे ऑलमोस्ट सगळे प्रोजेक्ट त्या बेसिसवरच असतात. आणि एंटरप्राइज बेसिसमध्ये आम्ही काय केलेलं आहे, एक आमचे पार्टनर आहेत ते पूर्ण कोटिंगच्या लाईनच्या बिझनेसमध्ये आहेत आणि ते सोल्युशन पण प्रोव्हाइड करतात आणि
त्याच्यासाठी लागणारं जे केमिकल वगैरे ते सगळं प्रोव्हाइड करतात. पण ओके. त्यांच्यासाठी लागणारे ते मशीन्स वगैरे जे आहेत ना ते बाहेर नाही घेतात, म्हणजे असं पूर्ण सोल्युशन देत असताना. तर त्याच्यासाठी आम्ही जवळपास 4 ते 5 मॉड्यूल त्यांच्यासाठी आम्ही नवीन डिझाईन म्हणून प्रोडक्ट वाईज आम्ही हे लॉन्च केलेले आहेत. आणि ते मार्केटिंग करतात, कारण ते पूर्ण प्रोजेक्टचं टर्नकी प्रोजेक्ट घेतात. त्याच्यामध्ये आम्ही जी मेन मशीन आहे ती कोटिंगची मशीन ती आम्ही त्यांना सप्लाय करतो. करेक्ट. म्हणजे आम्ही डिझाईन मॅन्युफॅक्चरिंग सप्लाय करतो, ते मार्केटिंग बघतात त्याच्यामध्ये ते एंटरप्राइज लेवलला जातं. Yes. So that is the trust you build along with these transactions. Yes, हा पुजारी सर, तुम्हाला बोलायचं काय? माझ्या मते आपण थोडं पुढे जाऊ. हे ऍक्च्युली हे जे टेबल आहे, आपल्या प्रत्येक बिझनेस मॉडेलला प्रत्येकाच्या हे कसं अप्लाय होईल हे प्रत्येकाने तुम्ही फिलअप करू शकता. काही ठिकाणी दिलंय आता ट्रेडिंग मध्ये रेट कॉन्ट्रॅक्ट करणे किंवा प्रीसेल सपोर्ट. काही वेळा नवीन ऍप्लिकेशन येतात, प्रीसेल सपोर्ट, त्याला प्री ट्रेडिंग, ट्रान्सपरन्सी. चंद्रशेखर सेट की पूर्ण ट्रान्सपरंट अप्रोचनी कॉस्टिंग आपण शेअर केलं तर ते त्यांचा ट्रस्ट अजूनच जास्त बिल्ड होतो आणि आपल्या कॉम्पिटिशन त्याच्यातनं आपण कमी करू शकतो. आता एक दुसरा सेलिंग मधला एक दुसरा प्रकार जो आम्ही वापरतो, तुम्ही पण सगळे वापरत असाल, त्याला वी कॉल इज अपसेलिंग अँड क्रॉस सेलिंग. Okay, what is upselling is you suggest to the customer the higher version of your models. Okay, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चंद्रशेखरची केस धरली तर मे बी इन्व्हर्टर ड्युटी एसीज असतात, दॅट कुड बी अ हायर मॉडेल. डिपेंडिंग ऑन द ऍप्लिकेशन्स तुम्ही त्यातलं हायर मॉडेल सजेस्ट करू शकता. आणि ह्याच्यामुळं कस्टमरला काय कळतं की त्याच्यामध्ये त्याला व्हॅल्यू दिसते, त्याच्या ऍप्लिकेशनला जर ते सूट होत असेल आणि इफ यू आर एबल टू कन्व्हिन्स हिम देन ही सी द व्हॅल्यू इन दॅट. आणि तुमचा फायदा काय होतो की ऍव्हरेज व्हॅल्यू पर ट्रान्झॅक्शन म्हणजे एव्हीटी जी आपण म्हणतो ती वाढतो. त्यामुळे ओव्हरऑल तुमचं टॉप लाईन वाढू शकते याच्यामध्ये. आणि क्रॉस सेलिंग मध्ये काय होतं की इफ यू हॅव अ मल्टिपल ब्रँड्स, मल्टिपल प्रोडक्ट्स, जेव्हा तुम्हाला एका प्रकारची एन्क्वायरी येते तेव्हा तुम्ही दुसरे पण प्रोडक्ट सजेस्ट केले, त्याला जर लागत असतील तर ते यू कॅन इन्क्रीज द ऑर्डर व्हॅल्यू. आता फॉर एक्झाम्पल एक सिम्पल एक्झाम्पल दिलं होतं, जेव्हा प्रिंटर तुम्ही सेल करताय तेव्हा स्कॅनर पण दिला तर ते कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्ट होतं. आमच्या केसमध्ये आता 10 ब्रँड्स आहेत, ते आम्ही अशा ऑपॉर्च्युनिटी ऑलवेज बघत असतो. आणि इनफॅक्ट जेव्हा बास्केट साईज वाढवायची असेल तुमची तर तुम्ही क्रॉस सेलिंग केलं पाहिजे. आणि आमच्याकडे आम्ही हे प्रत्येक वेळी रिव्ह्यू करतो. नवीन कस्टमर समजा बऱ्याच वेळा नवीन कस्टमर एंटर होतात आणि त्याच्यामध्ये आपले सेल्स जो स्टाफ असतो तो एका प्रकारची ऑपॉर्च्युनिटी टार्गेट करतो. पण जेव्हा तुम्ही क्रॉस सेलिंग करता तेव्हा ती कम्प्लीट व्हॉल्यूम मोठा होतो आणि तुम्हाला त्याच्याबरोबर एंगेज करायला पण सोपं पडतं. तर आता हे करताना तुम्हाला बघायला पाहिजे की त्या तुमच्या बास्केटमधले कुठले प्रोडक्ट त्याला सूट होत आहेत आणि तेच दिले पाहिजेत. ऑब्व्हियसली यू कॅनॉट, म्हणजे तुम्ही त्याच्या गळ्यात मारू शकत नाही बाकीचे पण प्रोडक्ट. त्याच्यानंतर अपसेल आणि क्रॉस सेल करताना त्याची पूर्ण अंडरस्टँडिंग पीयूबी नीड्स त्याच्या समजूनच आपण त्याला ते प्रोडक्ट दिले पाहिजेत. आणि काही वेळा असं होऊ शकतं की काही प्रोडक्ट हे ओव्हर इंजिनियर असतील आपले, तर त्या केसमध्ये तुम्ही त्याला ट्रान्सपरंट सल्ला दिला पाहिजे की विच प्रोडक्ट टू बी यूज. आमच्या केसमध्ये आम्ही असं करतो की आता वेगवेगळ्या प्रकारचे कंट्रोलचे मॉडेल्स असतात, पण काही केसमध्ये आम्ही जर त्याला त्याच्यामध्ये कॉस्ट काही दिसत नसेल तर आम्ही इकॉनॉमी मॉडेल सजेस्ट करतो. आणि दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल दॅट यू कॅन बिल्ड अ ट्रस्ट विथ हिम. त्याच्यानंतर तुम्ही व्हॅल्यू जर तुम्हाला दाखवायची असेल, तुम्ही केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर रिव्ह्यूज हे तुमच्या ऑब्व्हियसली तुमच्या लिफलेट्समध्ये, वेबसाईटवरती किंवा तुम्ही जे काय डेमॉन्स्ट्रेशन देतात त्याच्यामध्ये ते तुम्हाला केस स्टडीज किंवा टेस्टिमोनियल फॉर्म मध्ये पाहिजे, जेणेकरून त्याला लक्षात येतं की सिमिलर टाईपच्या इंडस्ट्रीमध्ये कुठली सोल्युशन्स वापरली जातात. आणि तुमचे जे सब डीलर्स आहेत किंवा अजून पार्टनर्स आहेत त्यांच्या थ्रू पण तुम्ही हे अपसेलिंग आणि क्रॉस सेलिंग करू शकता. माझ्या मते चंद्रशेखर यूज दिस कोलॅबरेटर नेटवर्क फॉर दिस. आणि जसं आता केशवनी सांगितलं की त्यांचं जे सोल्युशन आहे ते त्यांच्या एंटरप्राइज मॉड्यूल मधनं ते देतात.
आणि समटाइम्स इफ द कोलॅबरेटर्स आर देअर तर तुम्ही त्यांना थोडं रिवॉर्डिंग सिस्टम पण देऊ शकता. अगदी सिम्पलेस्ट म्हटलं तर थँक्यू किंवा ग्रीटिंग्स किंवा काही तुमचं लॉयल्टी बेस्ड डिस्काउंट तुम्ही ऑफर करू शकता. ओके. त्यानंतर आता एक एक्झाम्पल होतं, हे आता बऱ्याच मेंबर्सने आपल्या सांगितलंय, पण मी परत एक एक्झाम्पल देतोय की आपल्याकडं एन्क्वायरी जेव्हा येते तेव्हा आपण एकच मिनिट या आपल्याकडे जेव्हा एन्क्वायरी येते तेव्हा आपण म्हणजे ट्रॅडिशनल पद्धतीने आपण काय करतो की वी ट्राय टू सेल, म्हणजे आपण प्रोडक्ट एक्सप्लेन करतो, त्याच्यानंतर ते RFQ येते. RFQ आल्यानंतर आपल्याला इमिजिएटली आपल्याला क्लोज करायची घाई झालेली असते, आपण त्याला कोटेशन देतो. त्याच्यानंतर परत त्याच्याकडं फॉलोअप्स करतो. तेव्हा लक्षात येतं की ही इज मेकिंग द चेंजेस इन द स्पेसिफिकेशन्स. त्याच्यानंतर कोडचं व्हर्जन चेंज होतं. कोड बऱ्याच वेळा कोडचं व्हर्जन 3-4 पेक्षा जास्त होतं आणि मग या प्रोसेसमध्ये टाइम जातो आणि आपण म्हणतो कन्व्हर्जन्स कमी होत आहेत किंवा फनेल साईज कमी आहे. तर व्हॉट इज रेकमेंडेड इन दिस केस इज फर्स्ट ऑब्वियसली यू ट्राय टू सेल, देन यू गेट द RFQ. आता यातली थर्ड स्टेप आहे ती महत्वाची की निगोशिएट स्पेक्स अँड कंडिशन्स. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही कोड देण्याच्या पेक्षा आधी तुम्ही तुमची स्पेसिफिकेशन निगोशिएट करा. त्याच्या ज्या इनपुट आउटपुट कंडिशन्स आहेत, ते स्पीड, ॲक्युरसी वगैरे जे आहेत ते आधी कस्टमर बरोबर हे करा. त्याच्यानंतर लक्षात येतं की आपल्याला अजून पण त्या सोल्युशन बरोबर काही आपले बास्केट मधले काही प्रोडक्ट देता येतील. सो अपसेल अँड क्रॉससेल दिस यू कॅन ट्राय. देन बिल्ड कन्सेन्सस, की आपल्याला लक्षात येतं की त्यांचं बरीच टीम एंगेज असते या ट्रान्झॅक्शन मध्ये. मे बी परचेस असतो, प्रोडक्शनचा माणूस असतो, मेंटेनन्सचा माणूस असतो आणि मे बी डिव्हिजन हेड असतो. तर यांच्यामध्ये तो कन्सेशन आणायला पाहिजे की आपण जे स्पेक्स दिलेत आणि टोटल सोल्युशन दिलंय तर त्याच्यामध्ये त्यांचा कन्सेस आहे आणि देन यू हिअर गिव्ह द कोट. आता यामध्ये काय होतं की हे जे कोटेशनचे इटरेशन होतात आणि कस्टमर पण जो कन्फ्युज होतो ते अवॉइड होऊ शकतं आणि यू कॅन हॅव फास्टर कन्व्हर्जन. सो आय थिंक यू मस्ट बी डुईंग दिस, बट दिस इज जस्ट ॲज अ एक्झाम्पल दॅट नॉर्मली. आणि आम्ही असं आमच्या लोकांना सेल्सच्या टीमला आम्ही हे ट्रेनिंग देतो की या पद्धतीने तुम्ही आधी करा. आणि याच्यामध्ये काय होतं की कुठली तरी मिस झाली एखादी कंडिशन आणि आपलं कोड जर हायर साईडला असेल आणि कस्टमरला आपण कन्व्हिन्स नाही करू शकलो तर देर इज अ चान्स दॅट इट कॅन गो अगेन्स्ट यू. दॅट इज पॉसिबल. सो काल माझ्या मते गजानननी हे सांगितलं होतं की देर आर मल्टिपल डिसिजन मेकर्स. बायर असतो, गेटकीपर असतो, इंजिनिअरिंग, फायनान्स, प्रोजेक्ट. तर यातल्या प्रत्येक म्हणजे बायरचा, डिसिजन मेकरचा तुम्हाला यू शुड हॅव अ स्टडी. आणि जसं गजानननी काल सांगितलं होतं की त्यांनी प्रत्येकाचं म्हणजे रॅपोर्ट करण्यासाठी पण त्यांनी काही टॅक्टिक्स वापरल्या होत्या. सो यू शुड नो दिस हू आर द डिफरंट पीपल एंगेज इन मेकिंग द डिसिजन मेकिंग. त्याच्यानंतर निगोशिएशन. आपण निगोशिएशन जेव्हा करतो तेव्हा जी काय प्राइस मागेल ऑब्विसली हे आता आपण सगळे याच्यात एक्सपर्ट आहेतच, पण यू हॅव टू तुम्ही काही त्याच्यामध्ये म्हणजे तुम्ही जे काय ऑफर कराल त्याच्यामध्ये त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही काहीतरी गोष्टी मागून घेतल्या पाहिजेत. मे बी द पेमेंट टर्म्स, ऍडव्हान्सेस, डिलिव्हरीसाठी काही कन्सेशन किंवा पेनल्टी क्लॉज विड्रॉ करायला लागला पाहिजे. या गोष्टी होत्यात आणि व्हॅल्यू आपण ह्याच्यामध्ये दाखवू शकतो. म्हणजे तुमच्याकडं काय प्रोसेसेस आहेत, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस पोकायोकी आहे, जस्ट इन टाइम, ऑन टाइम डिलिव्हरी तुम्ही कशी काय देऊ शकता. सो दीज आर द नॉर्मल टॅक्टिक्स विच आर फॉलोड फॉर while selling. Okay. आता मार्केट कव्हरेज. दिस इज सेल्स ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये ऑब्विसली दिस इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव्ह दॅट आपलं प्रोडक्ट जे काय आहे ते आपण मार्केट कव्हरेज बघतो. कारण कव्हरेज असेल, मार्केटमध्ये रीच असेल तर आपलं फनेल साईज वाढतं. फनेल साईज असेल तर तो मग कन्व्हर्जन फास्ट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर सेल्स फोर्स कॅपॅबिलिटी. तर हा जो मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटी जी करतो ती सेल्स मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी सेल्स फोर्स आपल्याला इसेन्शियल असतो आणि त्यांना लागणारं तसं ट्रेनिंग. आणि कस्टमर फोकस म्हणजे कस्टमर्सला काय स्पेसिफिक प्रोडक्ट लागतात, त्याच्यामध्ये काय फीचर पाहिजेत. तर आणि लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी काय शिफ्ट होतीये
आणि त्यांना रिटेन करण्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागणार आहे ह्याच्यासाठी कस्टमर फोकस पाहिजे. तर हे 3 ऑब्जेक्टिव्ह असतात. आणि प्रॉडक्ट फोकस ऑब्विसली फॉर डेव्हलपिंग न्यू टेक्नॉलॉजीज. तर आता त्याचे मॅट्रिसेस जे बघितले तर मार्केट कव्हरेजसाठी तुम्हाला नंबर ऑफ कस्टमर कॉल्ड आणि नंबर ऑफ कस्टमर स्पेसिंग टाइम आणि टोटल नंबर ऑफ सेलिंग आवर्स, म्हणजे याच्यातनं तुम्हाला इनडायरेक्ट तुमची जी मार्केटिंग टीम आहे, मे बी माझ्या मते गोपाळकडं हे मार्केटिंग ऑनलाईन मार्केटिंगची टीम आहे, त्याच्यामध्ये हे तो वापरत असेल नंबर ऑफ कस्टमर्स कॉल्ड किंवा सेलिंग आवर्स. गोपाळ आहे माझ्याकडे डॅशबोर्ड बनवलेला आहे. येस येस, आय थिंक यू मस्ट बी युझिंग दिस मार्केट कव्हरेज की किती नंबर. आता सेल्स फोर्स कॅपेबिलिटी मध्ये काय येतं की ज्या काय एन्क्वायरी येतात त्या तुम्ही किती कन्व्हर्ट करू शकताय. सो व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज विन टू लॉस रेशो. नंतर नंबर ऑफ डील्स ऍडव्हान्सिंग बाय स्टेज. आता जे आपल्या स्टेजेस जे असतात त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा येतं सस्पेक्ट, नंतर प्रॉस्पेक्ट, त्याच्यानंतर यू कोट, त्याच्यानंतर ऍडव्हान्स स्टेजला जातं आणि ऑर्डर, त्याच्यामध्ये डेमॉन्स्ट्रेशन. तर या प्रत्येक स्टेजमध्ये ते कसं शिफ्ट होतंय हे बघणं पण इम्पॉर्टंट असतं. आणि थर्ड मॅट्रिक्स कुड बी द लेंथ ऑफ द सेल्स सायकल. सो नॉर्मली असं म्हटलं जातं की 7 व्हिजिट्स नंतर किंवा 7 ट्रान्झॅक्शन नंतर डील क्लोज व्हायलाच पाहिजे. पण काही जे फास्ट मूव्हर्स असतात तर दे कॅन क्लोज इट इन शॉर्टर टाइम. सो लेंथ ऑफ द सेल्स सायकल ही पण तुम्ही सेल्स टीम म्हणजे यांचं मॉनिटरिंग करताना बघितली पाहिजे. आणि कस्टमर फोकस मध्ये म्हणजे जर कस्टमर फोकस बघितला तर त्याच्यामध्ये नवीन नवीन अकाउंट्स किती आपण डेव्हलप करतोय आणि ते रिटेन किती करतोय आणि पर्सेंटेज शेअर ऑफ वॉलेट, म्हणजे त्यांच्याकडे जो पोटेन्शियल आहे त्यातलं किती शेअर तुमचं आहे हे कस्टमर फोकस मधनं येतं. आणि प्रॉडक्ट फोकस मध्ये क्रॉस सेल रेट, म्हणजे तुमच्याकडे बास्केटमध्ये मल्टिपल प्रोडक्ट्स आहेत तर ते एका कस्टमरला तुम्ही इफेक्टिव्हली सेल करू शकताय का. त्याच्यानंतर रेव्हेन्यू बाय प्रॉडक्ट, म्हणजे मल्टिपल प्रॉडक्ट असतील तर तुम्ही प्रॉडक्टचा रेव्हेन्यू बघितला पाहिजे आणि पर कस्टमर पर इंजिनियर प्रॉडक्टचा रेव्हेन्यू पण तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. आणि दुसरं म्हणजे डील साईज. व्हॉट इज द डील साईज, ऍव्हरेज डील साईज. तर तुम्हाला लक्षात येतं की तुमचं डील साईज जर कमी असेल तर ऑब्व्हियसली तुमची टॉप लाईन अफेक्ट होणार आहे. तर तो डील साईज वाढण्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, सो आता एक मी जसं मगाशी एक्सप्लेन केलं होतं की कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन फॉर्म हे आपल्या इथं थोडं ब्रेनस्टॉर्म करू याच्यावर. कुणाकडं नाही आणि काय अडचणी येतात म्हणजे ते करायला. एनीवन पार्टिसिपंट्स, किंवा कुणाकडे असेल तर हाऊ दे डू इट. मी सांगू का? येस गोपाळ. माझ्याकडं सिस्टम मधनं जेव्हा जेव्हा कंप्लेंट येतात आणि कंप्लेंट जेव्हा क्लोज होतो तेव्हा कंप्लेंट ला व्हिजिट करायला इंजिनियर जेव्हा जातो आणि मोबाईल ऍप मधनं अपडेट करतो त्यावेळी आम्ही कस्टमरला एक ऑपॉर्च्युनिटी देतोय की तुम्ही फीडबॅक देऊ शकता, हाऊ यू रेट द कॉल और हाऊ यू रेट द फीडबॅक दिस थिंग अटेम्प्ट completion. Correct. Parallelly, from the system also we send an feedback email to the customer and he can rate on a star rating आणि रिमार्क काय असेल तर रिमार्क देऊ शकतो. सिंपली मध्येच क्लिक करून अपडेट करू शकतो and our system captures the data and gives a feedback on the dashboard. आणि ह्याच्या पलीकडे थर्ड एक ठेवलेलं आहे की मॅन्युअली कोणाला जर करायचं असेल तर वॉट एव्हर कंप्लेंट्स हॅव बीन रिसीव्ड ऑर क्लोज्ड, somebody from the back end like a coordinator periodically will call up that customer and take a feedback on the phone and update it on her own. गोपाळ, पण असं डू यू हॅव एनी फॉर्म्युलेटेड सम क्वेश्चन्स and they fill up असं काही आहे का फक्त एकच क्वेश्चन असतो एका वेळी? हा सिंपल आहे, कारण खूप जास्त कॉम्प्लिकेटेड ठेवलं तर ते हे नाही करत. हा जो ते जे तू जे म्हणतोयस की पिरियॉडिक फीडबॅक आहे तो एक वेगळा फॉर्म आहे, तो आम्ही कस्टमरला मेल करून फिलअप करून घेतो ते किंवा कॉल करून. हा जो आहे हे म्हणजे जेव्हा कंप्लेंट येतं त्या कंप्लेंट वरती ऑटोमॅटिक फीडबॅक कलेक्शनचा प्रोसिजर आहे
ओके. त्याच्यामध्ये हे फीडबॅकच्या रेटिंगच्या हिशोबाने त्या सपोर्ट इंजिनियरला इन्सेंटिव्ह किंवा व्हेरिएबल पे हे केलेलं आहे, अटॅच केलेलं आहे. ओके. त्याचा मंथली किती फीडबॅक आले आणि किती फीडबॅक वरती काय ऍव्हरेज रेटिंग आहे, या 2 पॅरामीटर वरती होतं इन्सेंटिव्ह कॅल्क्युलेशन. अँड थर्ड पॅरामीटर दॅट ही गेट्स दिस थिंग इज की रेफरन्सेस काय आले असतील त्या कस्टमर मधनं, तर त्याचंही त्याला हे मिळतं. ओके. एनीवन एल्स? कारण की मी बघितलं या क्वेश्चनला आपलं बऱ्याच लोकांचे मार्क्स कमी आलेत. सो व्हॉट इज द डिफिकल्टी? एनीवन फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरिंग? हॅलो महेश सर. हॅलो. येस. महेश कुलकर्णी बोलतोय. बोला बोला. की आमच्या इथं कसं आहे की when we do the commissioning of the boiler and all, we take a reference letter from the customer. Okay. That is म्हणजे in fact from the OEM we have a target to have some number of reference letter every month, every year. Okay. So this automatically becomes a customer satisfaction survey for us. महेश, याच्यामध्ये काय होतं की त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही घेता ना तेव्हा माझ्या मते ती सिस्टीम इन्स्टॉल झाल्यानंतर घेत असाल. ओके. पण तुमची ऑर्गनायझेशन ही फक्त ती एंड सर्व्हिस देते, याच्या बरोबर अजून पण काही सर्व्हिसेस आपण देतो. म्हणजे आता डिलिव्हरी, सेल्स सपोर्ट, ओके, क्वालिटी, ह्या सगळ्या गोष्टी देतो ना, तर ते फक्त काय त्याच्यामध्ये इज फंक्शनिंग सॅटिस्फॅक्टरी. पण आपण त्याच्यामध्ये अजून त्यांना काही विचारू शकतो. तर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्यांना अजून काय फीचर त्याच्यामध्ये हवे आहेत किंवा त्यांना म्हणजे त्याला रेग्युलर मेंटेनन्स साठी काय अजून आपल्याकडनं हवंय का? ओके ओके. ऑनलाईन एक मेंटेनन्स बरोबर तुम्ही म्हणता ते म्हणजे तुम्ही त्यांना स्पेसिफिक विचारू क्वेश्चन नसतात तिथं. व्हॉट इज इज ट्रू. आणि दुसरी गोष्ट की आता समजा तुमचे 100 कस्टमर असतील तर यातले किती लोकांचं तुम्ही सॅटिस्फॅक्शन घ्यायला पाहिजे? तर याचं उत्तर असं आहे की जे 100 कस्टमर जर असतील तर टॉप 25चं तुम्ही घेऊ शकता. कारण आपण जसं पॅरेटो लॉ म्हणतो, तर आपला 80% बिझनेस जर 20% कस्टमर मधनं येत असेल तर यू डू इट फॉर देम. कारण त्यातनंच तुमचा 80% येणार आहे. तर तो मग ते काय जास्त होत नाही म्हणजे काम आपल्याला, आपण सेल्स टीमला. विजयने हात वरती केला होता. मला आधी गोपालला विचारायचं आहे की तो फक्त सर्व्हिसचा फीडबॅक झाला, प्रोडक्ट सेल्सचा फीडबॅक, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट फीचर या पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय आहे का, हा एक मुद्दा. कारण आपण प्रोडक्ट विकतो ते सर्व्हिस आहे एक प्रकारची, पण तर त्या प्रोडक्टचे फीचरचे फीडबॅक कुठे येतात, ते कसे येतात, हा एक मला प्रश्न आहे त्याच्या प्रोडक्ट ह्याच्याबद्दल. आणि आमच्याबद्दल असं आहे की आम्ही कन्झ्युमेबलचं मेजर बिझनेस असतो आणि त्याच्यात जवळजवळ 8 ते 10 डिपार्टमेंट इन्व्हॉल्व्ह असतात आणि कुठला ना कुठला इश्यू पेंडिंग असतो. म्हणजे त्यांच्या साईडनी असतो, बऱ्याच वेळेला त्यांना स्वतः करायचं नसतं, त्यांना ट्रेनिंग दिलेलं असतं, पण तो प्रश्न विचारला असा म्हणून तर की त्यांचं उत्तर तसं निगेटिव्ह येताना दिसतं. स्टँडर्ड ISO ची प्रोसिजर म्हणून पाठवलेले फॉर्म नुसतं टिक करून पाठवून देतात. म्हणजे त्यातनं खरा सॅटिस्फॅक्शन लेवल अजून आम्हाला गाठता आलेलं नाहीये. नाही विजय, आता ह्याच्यामध्ये जी प्रोसिजर असते ना, तोच पुढचा प्रश्न आहे की नॉर्मली जे आपण असं मेलनी किंवा ह्यानी पाठवतो ना, तर ते बरोबर येत नाहीत. तर ते व्हॉट यू कॅन डू इज यू कॅन सेंड विथ युअर सेल्स मेंबर or your service member together who are the most important departments to that person. त्यांना तुम्ही आधी सांगून त्यांची अपॉइंटमेंट घेऊ शकता की यू आर कमिंग फॉर दिस and your valuable suggestion is very important to improve our processes, whatever it is, whether it is manufacturing or any other process. आणि मग तो त्यांना तुम्ही डिस्कस करून एक कार्यक्रम समारंभ केल्यासारखं करून तो तुम्ही घ्यायला पाहिजे फीडबॅक. आणि कारण की काय होतं, इफ यू डू इट लाईक अ क्लेरिकल टाइप ऑफ थिंग, तर काय होतं मग त्याच्यामध्ये तो एक्झॅक्टली त्याला काय म्हणायचंय ना ते होत नाही. आणि दुसरी गोष्ट, सॅटिस्फॅक्शन फॉर्म मिळाल्यानंतरची सर्वात महत्वाची गंमत आहे की सॅटिस्फॅक्शन फॉर्म मिळाला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटमध्ये काहीच ऍक्शन घेतली नाही, तर काय होतं की ते रिफ्लेक्ट होत नाही कस्टमरला. पुढच्या वेळी तुम्ही गेला तर तो म्हणतो हे फक्त माहिती घेतात, काही करत नाही त्याच्यावरती. सो ते एक फार महत्वाचं आहे. म्हणजे
एक वेळ माहिती घेऊन त्याच्यावर न केलेल्यापेक्षा माहिती न घेतलेली सर्वात चांगली. पण माहिती जर घेत असू तर वी हॅव टू ऍक्ट ऑन इट अँड वी हॅव टू मेक द इम्प्रुव्हमेंट्स. We have to again go to the customer and show him that we are doing whatever as you said. हॅलो. हा पुजारी सर. हा आता ऍक्च्युली हे कसं आहे की कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्वे किंवा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स वगैरे जे आहे ना, हे प्रत्येकाचे क्वेश्चनियर किंवा डाटा कलेक्शन जे किंवा फीडबॅक घेणं आहे ना, ते त्या बिझनेस मॉडेल प्रमाणे चेंज होतं. काय जे बिझनेस मॉडेल आता गोपाळनं सांगितलं, ही इज कन्सिडरिंग ओनली पॉइंट ऑफ व्ह्यू सर्व्हिस. काय तर तसं न करता फ्रॉम निगोशिएशन ऑर्डर एन्क्वायरी टू सर्व्हिस हे जे काय आहे ना, त्या सगळे क्वेश्चनर त्याच्यात यायला पाहिजे. बरोबर तेव्हा तुम्ही तो म्हणता ते. टोटल Yes. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स होतो. आता Correct, correct. ज्याच्याकडे ISO सर्टिफिकेशन आहे ते ऑडिट असतं म्हणून आता जसं विजय सिंगने सांगितलं की टिकमार्क करून घेतो आपण. तर दॅट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डुईंग द कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्वे. तर आता त्याच्यात ओईला जे सप्लाय करणारे आहेत त्यांचा मंथलीच परफॉर्मन्स येतो. काय ओईला जे सप्लाय करतात ना, त्याचा मंथली ते डिलिव्हरी, क्वालिटी आणि पेंडिंग इश्यूज हे मंथलीच येतं किंवा ट्रान्सपोर्टेशन, OTD हे सगळं त्याच्यात येतं आणि त्याचा तुमचा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स येतो. आता तो इंडेक्स अनालिसिस करून त्याच्यावर ऍक्शन प्लॅन करणे, दॅट इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. म्हणजे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स फॉर द सेक ऑफ टेकिंग द डाटा इज नॉट हे, म्हणजे दॅट विल नॉट अचीव्ह युअर एम. किंवा तुमची कंपनी कशी आहे त्याच्या अँगलनी हे जर माहिती काढायची असेल तर यू हॅव टू टेक ऍक्शन ऑन देअर सजेशन ॲज वेल ॲज युअर वीक एरियाज. तर ते कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स काढलेल्याचा उपयोग होतो. अदरवाईज फॉर द सेक ऑफ डुईंग द थिंग्स काय तर भरून द्यायचं आहे आणि लागतं म्हणून द्यायचं असेल तर दॅट म्हणजे प्रत्येक बिझनेस मॉडेल प्रमाणे. आता सर्व्हिसचा असेल, सर्व्हिसचा तर MTTR आणि MTBF हे कोणी काढतं का? बरोबर. MTTR आणि MTBF म्हणजे मीन टाइम बिटवीन फेल्युअर्स. म्हणजे आता काय जे एखादं इक्विपमेंट दिलं, आता उदाहरणार्थ केशवनं एक मशीन दिलं किंवा ऑटो लाईन दिले, तर त्या 2 फेल्युअर मधलं अंतर काय आहे? पहिल्या 100 तासात जास्त प्रॉब्लेम येणार, नंतर त्याचं डिब्रिंग पिरियड झाला की लाईफ सायकल जे आहे त्याच्यात कमी प्रॉब्लेम येणार, नंतर वेअर आउट पिरियड मध्ये अजून प्रॉब्लेम वाढणार. हे जर डेटा बॅक आहे ना, तो घेणं MTBF मीन टाइम बिटवीन 2 फेल्युअर्स काय, आणि MTTR इज मीन टाइम बिटवीन रिपेअर. मी 8 तासात सर्व्हिस देतो म्हणलं, याचा अर्थ तो MTTR तुमचा झाला आणि 8 तासात तिथं माणूस पोहोचला पाहिजे आणि सर्व्हिस दिली पाहिजे. तर न्यू टेक्नॉलॉजीज आर अवेलेबल. MTTR आणि MTBF ज्या काढायच्या आहेत ना, ते काढलं तर कस्टमर विल बी मोर हॅपी. का त्या MTTR आणि MTBF चे ग्राफ काढले तुम्ही आणि त्या ग्राफवरनं ऍक्शन प्लॅन केला की कुठं इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे, तर तो कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे चांगला होतो. आता मी थोडस पुढे घेतो. एक मिनिट अविनाश, मला एक दोन वेळी रिप्लाय. आता ह्याच्यामध्ये हे जे प्रश्न आहेत ना, तुम्ही बघितले, हाऊ यू रेट, हे जर साधारण असे क्वेश्चन असू शकतात. वरती ते कस्टमरचं नाव, ईमेल ID, कॉन्टॅक्ट. ओके. त्याच्यानंतर हाऊ यू रेट द प्रोडक्ट क्वालिटी अँड रिलायबिलिटी. आर यू सॅटिस्फाईड विथ अवर डिलिव्हरी पिरियड. Do our products match the technical requirements? How do you rate the response from marketing department? How is our knowledge of our sales people or application supportचं जे म्हणतात ते, क्वालिटी ऑफ मॅन्युअल्स, असं काही प्रश्न असू शकतात. आणि इथं राईट साईडला तुमचे 2-3 प्रोडक्ट किंवा 10 प्रोडक्ट असतील तर त्या रिलेटेड तुम्ही मार्क घेऊ शकता. म्हणजे विकनेस कुठे हे तुम्हाला कळू शकतं. हा झाला फक्त मार्कसाठी. पण पुढचा जो पॉइंट घेतला तर याच्यामध्ये ऍक्च्युली तुम्ही त्याचे त्यांच्याकडनं या पॉइंट्स वरती त्यांच्या तुम्ही काही रिटर्न कमेंट्स मागू शकता की त्यांना काय काय इश्यूज येतात. म्हणजे फॉर द कॉम्पिटन्सी ऑफ सेल्स टीम, किंवा नीट माहिती मिळत नाहीये, ट्रेनिंग मिळत नाहीये, कॉस्ट इफेक्टिव्ह नाहीये प्रोडक्ट, डिलिव्हरी इज नॉट ॲज रिक्वायर्ड, रिलायबिलिटीला प्रॉब्लेम आहेत. तर हे तुम्ही याच्यावरती त्यांच्याकडनं नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स म्हणजे येस ऑर नो, तुम्ही त्याच्यावरती त्यांच्याकडनं डिटेल घेऊ शकता. आमच्याकडचा एक मी सॅटिस्फॅक्शन फॉर्मचा हा एक तुम्हाला रिपोर्ट दाखवतो कसा केला तो. म्हणजे इज ऑफ डुईंग बिझनेस विथ अस, बॅक ऑफिसचा सपोर्ट कसा आहे, प्रोजेक्ट एक्झिक्युशनचा कसा आहे. त्याच्यानंतर इथं बघितलं तर लोएस्ट 10 कस्टमरचे आम्ही CSS इंडेक्स काढलेत. त्याच्यानंतर एव्हरी क्वार्टर
एव्हरी क्वार्टरचे हे इंडेक्स आहे, हा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स आहे. तर हे माझ्या मते एवढं अवघड नाहीये, तरी आपले कमी आलेत. आणि हा आपलं जे SS चा रिझल्ट शीट आहे त्याच्यामध्ये हा इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर याचं वरती नक्कीच तुम्ही काम करा. आणि यांनी काय होतं की जेव्हा तुम्ही कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन फॉर्म घेता आणि त्यातलं प्रत्येक रिस्पेक्टिव्ह डिपार्टमेंटला तुम्ही ते डिटेल्स देता, then actually the improvement will start. Then customer will also feel better that you are acting as per his suggestion, and then really actually improvements will happen. आम्ही हे प्रत्येक क्वार्टरला करतो आणि आमच्या सेल्स मेंबर कडनं आम्ही एक्सपेक्ट करतो की त्यांनी त्याच्या मेजर कस्टमर कडनं हे आणले पाहिजेत क्वार्टरला, एव्हरी क्वार्टर. ओके. हॅलो अविनाश, हा, मला काही इनपुट द्यायचे आहे की जे नॉर्मली सगळ्यांना प्रॉब्लेम येतात. काय ज्यावेळेला आपण असं फॉर्म किंवा फॉर्मॅट करून कस्टमर कडून भरून घेतो, त्यावेळेला नॉर्मली आपलं लिंकेज हे त्याच्या बायरशी असतं, परचेसचे असतं. त्यामुळे तो परचेसच्या लोकांशी आपले रिलेशन जसे आहेत त्याप्रमाणे तो रेटिंग देऊन चांगलंच रेटिंग देतो आपल्याला. आणि क्वालिटीचं डिपार्टमेंट पर्यंत ते फॉर्म जात नाहीये. ओईज मध्ये किंवा सगळ्यांना तोच अनुभव असेल. तर त्यामध्ये आपला पर्पज जो आहे, ऐकू येतं ना, तो एंड युजर पर्यंत जायला पाहिजे. खरं तुम्ही म्हणता तो मुद्दा बरोबर आहे. म्हणजे प्रत्येक नाही, लक्षात ठेव, आपल्या प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये, कारण काय होतं, एखादी घटना घडल्यानंतर त्याला 2-3 महिने गेलेले असतात, 6 महिने झालेले असतात, प्रॉडक्ट सप्लाय झालेला असतो आणि आपण तो फॉर्म नंतर भरून घेतो. करेक्ट. असं नॉर्मली पोस्टमार्टम असतं. तर त्यावेळेला आपल्याकडे आपला पर्पज जो आहे तो सिस्टीम क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन काय इम्प्रूव्हमेंटच्या थ्रू आहे. तर त्याला आमच्याकडे ज्या सिस्टीम्स आहेत, काय ज्यावेळेला आम्ही ते फॉर्म भरून रेटिंग देतो, तर एखाद्या पार्टीने समजा 90 रेटिंग दिलेलं आहे, मात्र आमच्या बॅक ऑफिसला म्हणजे आपल्या कंपनीमध्ये कस्टमर कंप्लेंट्स ह्याच आणि त्याचं सोल्युशन या सिस्टीम स्ट्रॉंग पाहिजे. त्यामुळे त्या पार्टीकडून आपल्याला कस्टमर वर्षभरात कंप्लेंट किती आल्या, त्याचे किती RCA केलेले आहेत, लेट डिलिव्हरीज किती झालेले आहेत, हे रेकॉर्ड आपल्याकडे असेल तर आम्ही त्या 90 मार्क्स मध्ये डिरेट करतो. 2 कंप्लेंट असेल तर त्याला 10 मार्क कमी करून ते 70 वर येतो आणि मग त्याचा RCA आणि त्याची कन्सिस्टन्सी आहे का नाही ते पाहतो. त्यामुळे आपल्याकडच्या सिस्टीम जेवढ्या स्ट्रॉंग होतील ना, तेवढं त्या रेटिंग मध्ये यू कॅन करेक्ट. येस येस. सगळं जे मगच त्याच्या इम्प्रूव्हमेंट होणार आहे. सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत आपल्या त्या कस्टमर सेंट्रिक जर केल्या ना आपण, तर ते आपलं काम सोपं होतं. अदरवाईज तो कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स आहे ना, हा डमी आणि आपल्याला सॅटिस्फाईड किंवा गुडी वाटेल अशा टाईप मध्ये काढला जातो. करेक्ट. इफेक्ट काही होत नाही. त्यामुळे आमच्याकडे आम्ही अशा सिस्टीम केलेत, प्रत्येकाला डिमेरिट पॉईंट दिले. त्याच्या डिले डिलिव्हरी झाल्या तर त्याला किती डिमेरिट आहे, क्वालिटी कंप्लेन आले किती डिमेरिट आहे, आणि त्याप्रमाणे आम्ही त्यात करेक्शन फॅक्टर लावतो. त्या फॉर्म मध्येच ती सोय केलेली आहे. ओके. तर आता मी पुढच्या टॉपिकला जातो. आता हे स्पिन सेलिंगचं मी फक्त म्हणजे बेसिक पॉइंट सांगणार आहे. म्हणजे ऑब्विसली SL1 आणि SL2 ला हे बऱ्याच वेळा झालंय. तर आपल्याला आता आपण चंद्रशेखरची केस स्टडी बघणार आहे. अँड आय थिंक दॅट इज बेटर टू एक्सप्लेन दिस. तर S इज फॉर सिच्युएशन, प्रॉब्लेम, इम्प्लिकेशन अँड नीड पे ऑफ. नॉर्मली आपली ओल्ड सेलिंग जी पद्धत होती ते डायरेक्ट आपण त्याचं म्हणजे आपले कॅटलॉगच सांगायचो आणि तो त्याला कसा उपयोगी पडेल हे सांगायचो. या केसमध्ये काय होतं की तुम्ही यू हॅव टू फर्स्ट गॅदर द इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टँड हिज पेन पॉइंट्स. त्याच्यानंतर त्यांनी जर ते आत्ताचं जे काय सोल्युशन वापरतो ते तसंच वापरत राहिला तर त्याच्यावर काय परिणाम होणार आहे, एनर्जी सेव्ह होणार नाही किंवा डिफेक्ट येतील, ते त्याला समजून द्यायचं. आणि मग तुमच्या सोल्युशननी त्याला काय उपयोग होणार आहे आणि मग तोच तुमची ऍडव्होकसी करायला लागतो. दॅट इज द स्पिन सेलिंग. सो आय थिंक वी डायरेक्टली गो टू द केस स्टडी ऑफ चंद्रशेखर. येस, कुणाला क्वेश्चन आहे? अविनाश, येस. मी एक 2 सेकंड फक्त उत्तर देतो. हा, त्या विजयनी आणि पुजारी सरांनी सांगितलेलं. तर मी जे सांगितलं होतं ते सपोर्टचा फीडबॅकचा सांगितला होता, बिकॉज दॅट इज पॉसिबल थ्रू द सिस्टम. तर सेल्सचा प्रोसेसचा आहे. सेल्स मध्ये आमचा इम्पॉर्टंट माइलस्टोन जो असतो डेमोचा आहे. कारण कस्टमरनी जर गोपाळ, याच्यामध्ये फक्त एकच लक्षात ठेव, आता आपण वाढवायला नको टॉपिक हा, की
जो कन्सॉलिडेटेड कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन फॉर्म आहे ना, कन्सॉलिडेटेड दॅट इज फ्रॉम द सेल्स टू एन्क्वायरी टू डिलिव्हरी टू सर्व्हिस, तो एक असला तर तुला ते जज करायला सोपं होईल, एवढाच फक्त मुद्दा होता. हा माहिती आहे. मग माझं पण ऑनलाईन असल्यामुळं ना त्याच्यामध्ये डिलिव्हरी पण ऑनलाईन आहे, साइन अप पण ऑनलाईन आहे, ते सगळं ते प्रोसेस सपोर्टच्या प्रोसेसमध्ये सगळं कव्हर होतं. येस येस, आणि तुझं ते ऑनलाईन पोर्टल असल्यामुळे ते तुला शक्य आहे इझिली करणं. पण अदरवाइज कन्सॉलिडेटेड जो आपण म्हणतो ना, तो इम्पॉर्टंट आहे की फीचर्स प्रोडक्ट मध्ये, कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस. हा तो वेगळा फीडबॅक आहे. डेमोच्या वेळी आम्ही डेमो नंतर एक फॉर्म पाठवतो, फॉर्म पाठवून त्याच्याकडनं बोलून बसून त्याच्याबरोबर फिलअप करून घेतो की सगळं कसं वाटलं डेमो, काय फीचर्स वाटले, काय आवडलं, काय पाहिजे. गोपाळ, मी आता स्टॉप शेअर करतो. आय एम स्विचिंग टू चंद्रशेखर फॉर हिज केस स्टडी बिकॉज त्याला टाइम कमी पडेल. ऑलरेडी वी हॅड वन सेशन ॲट 5 PM. सो चंद्रशेखर, मला शेअरला ऑप्शन आहे ना? आहे. दिसतंय का? येस, ऑप्शन आहे, यू कॅन शेअर. दिसायला लागलं का? नाही, शेअर स्क्रीन करून मग ओपन करायला लागेल ते. येस, आता स्टार्टेड. हॅलो, किती वेळ साधारण अविनाश, मला किती वेळ? साधारण 30 मिनिट्स. अनफॉर्च्युनेटली आपलं ब्रेनस्टॉर्मिंग झालं, ब्रेकआउटला वेळ मिळणार नाहीये, बट आय विल लिव्ह इट विथ मेंटर्स फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग. Chandrasekhar, you can explain because this is a very good example of a spin. So दिसतंय ना? Yes. ऍक्च्युली काय झालं, माझ्या एक पीएमसी ओळखीचा होता, तर त्या पीएमसी ला आम्ही 2 वर्षापूर्वी बऱ्यापैकी मदत केली होती. पीएमसी म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट. त्याला गोव्याचा एक जॉब होता 2-2.5 वर्षापूर्वी, आणि तो डिझाईन स्टेजला त्याला मदत पाहिजे होती आमच्याकडनं, आणि काही फारसे त्याच्याकडे पैसे नव्हते म्हणजे त्या पर्टिक्युलर कामासाठी खर्च करायला. मग तो म्हणला मला 50,000 रुपये देतो, तुम्हाला ते सगळं डिझाईन करून दे. चिलरचा प्रोजेक्ट डिझाईन करून दिला होता. मग त्याच्याशी थोडं त्या पीएमसीला बऱ्यापैकी एंगेज ठेवलं होतं थ्रूआउट, मधनं फोन करायचो वगैरे वगैरे. आणि तर एक दिवस काय झालं, साधारण मागचा लॉकडाऊन पहिला संपल्यानंतर त्याचा कॉल आला की जरा ऑफिसला ये, आम्ही नुकतंच ऑफिस चालू केलंय. गेलो मी त्याच्याकडे, तर त्यानं एका माणसाला मला इंट्रोड्यूस करून दिलं. तो म्हणला हे असे आहेत अगरवाल, आणि त्यांचं पुढच्या 5 वर्षात 100 स्टोअर्स काढायचं विचार आहे. म्हणजे एक स्टोअर डीमार्ट एवढं 12-13 हजार स्क्वेअर फूट. आणि मग मी ठीक आहे, मी आता तो काय बोलतोय ते थोडं सबसिडाईज करूनच ऐकताना आणखीन आय जस्ट कंटिन्यूड द मीटिंग. मग त्याच्यानंतर आता याच्यात एक तुम्हाला सांगतो, ही स्पिनची केस स्टडी आहे. तुम्हाला इथं जिथं रेड दिसेल ते सगळे प्रश्न एसचे आहेत, सिच्युएशनल क्वेश्चन्स किंवा क्वेश्चन न विचारता मिळालेले आन्सर्स आहेत रेड. ओके, नंतर दुसरा जो ब्ल्यू आहे तो प्रॉब्लेम रिलेटेड क्वेश्चनच आहेत किंवा त्या संदर्भातली आन्सर्स आहेत, आणि येलो जे आहे ते इम्प्लिकेशन, आणि एन जो आहे राखाडी रंगाचा ग्रे, दॅट इज नीड पे ऑफ. तर व्हॉट आय अंडरस्टूड इन दॅट पर्टिक्युलर मीटिंग की त्याचे 100 स्टोअर्स होणार आहेत. नंतर तो स्वतः ओनर पण होता, म्हणजे तो अगरवाल, आणि पीएमसी माझ्या ओळखीचे जे आहेत ते पण होते दोघं. त्यांनी मला एक बेसिक ड्रॉइंग शेअर केलं त्यांचं पहिल्या मीटिंगलाच. दिस इज व्हेरी पॉझिटिव्ह सिग्नल. काय असतं, पहिल्या मीटिंगला साधारण या माणसाच्या कितपत आहारी जायचं हे ठरवतात माणसं, आणि किंवा याला कितपत ट्रस्ट ठेवायचा. तर पहिल्याच याच्यात जेव्हा त्यांनी मला ड्रॉइंग शेअर केली मेल आयडी घेऊन, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की जो पीएमसीचा तर माझ्यावर ट्रस्ट होताच, पण ओनरचा पीएमसीवर भरपूर ट्रस्ट आहे माझ्या लक्षात आलं. त्यामुळे दॅट वॉज अ पॉझिटिव्ह सिग्नल, आणि त्यामुळे पीएमसीच्या थ्रू या माणसाकडं आपल्याबद्दल ट्रस्ट डेव्हलप करणं सोपं आहे माझ्या लक्षात आलं. ओके, अजून एक माझ्या लक्षात आलं की त्यातली तो जो काही पुण्यात स्टोअर्स करणार आहे, पुणे बेस्ड कंपनी आहे, तर त्याच्यातल्या 2 स्टोअरचं काम ऑलरेडी चालू झालेलं आहे. हे त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं, कन्स्ट्रक्शन होतं.
आणि कन्स्ट्रक्शन म्हणजे एक वाकडला आणि एक कुठेतरी मला वाटतंय मोशीला त्याचं काम आहे, मोशी चाकणच्या अलीकडे. नंतर माझ्या असं अजून लक्षात आलं की तिथं काही आर्किटेक्ट आहे पण HVACचा कन्सल्टंट काय ऑनबोर्ड झालेला नाहीये, त्यामुळे डिझाईन अँड बिल्डची अपॉर्च्युनिटी मला तिथे जाणवली. ओके, मी त्याला योग्य तिथे साधारण तो बोलायचा थांबला की परत त्याला प्रोवोक करत होतो बोलायला काहीतरी प्रश्न विचारून, आणि माहिती मला मिळत होती थोडी थोडी. याच्यानंतर थोडी माहिती मिळाल्यानंतर मी पुढे थोडीशी मग कधीतरी त्या PMC ची बोलून यांच्याशी बोलून अशी अजून थोडी माहिती गोळा केली. ऍज आय टोल्ड यू जस्ट नाऊ, त्या याला महत्व PMC ला मी मदत केल्यामुळे त्यानं मला ही एन्क्वायरी दिली होती. आता याच्यातलं एक महत्वाचं आहे, PMC म्हणजे तो प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, त्याला माहित होतं की आम्ही डीमार्टचे भरपूर जॉब करतो. ओके, डीमार्टचे जॉब करत असल्यामुळं त्यानं आम्हाला इंट्रोड्यूस केलं त्या याला, असं मला बोलून पण दाखवलं, म्हणजे माझी ओळखच तशी करून दिली त्यांनी, हे भरपूर डीमार्टचे जॉब करतात. त्यावेळेला म्हणून मला लक्षात आलं की डीमार्टची बिझनेस मॉडेल कॉपी करण्यात याला इंटरेस्ट आहे वगैरे वगैरे माझ्या लक्षात आलं. त्याच्यानंतर मी थोडा कस्टमर मॅपिंग त्याचं व्यवस्थित केलं, इनिशियल प्रोबिंग केलं त्याचं, काही काही प्रश्नातली मला अशी उत्तर मिळाली. तो क्लायंट जो स्वतः होता तो कन्स्ट्रक्शन बिझनेस मधला होता, म्हणजे त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसलं होतं, तो रोड्स, नंतर मला वाटतं काहीतरी थोडीशी इरिगेशनची कामं, जास्त करून गव्हर्नमेंटची कामं घ्यायची. एक कुठला तरी नाशिक जिल्ह्यातलं टोल नाका पण तो चालवत होता क्लायंट, असं काहीतरी होतं ते. नंतर क्लायंटची एक तो तिकडून राजस्थान मधून स्टोन क्वेरी होती त्याची आणि त्याचे एक दोन लोक मित्रमंडळींची, आणि तिथून प्रचंड मोठे दगड आणायचा रेल्वेवर टाकून, आणि त्याच्यात तो ते कापून मार्बल ग्रॅनाइट असं काहीतरी करायचा तो, म्हणजे दॅट वॉज इज वन मोर पॅसिव्ह काइंड ऑफ बिझनेस. नंतर त्यानं तो जरा फारसा काही मला पॉलिश नव्हता माणूस, पण डीमार्टच्या एकंदरीत बिझनेस सक्सेसनं त्याला फारच इम्प्रेस झाला होता तो. म्हणजे नंतर अजून एक त्यानं सांगितलं की त्याच्या बिरादरीतली बऱ्याच मंडळींची ही अशी कन्व्हिनियन्स स्टोअर्स आहेत, पण म्हणजे कन्व्हिनियन्स स्टोअर्स बद्दल त्याला जाणीव आहे, परंतु देर इज लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन कन्व्हिनियन्स स्टोअर्स आणि डीमार्ट. पण त्याला ऍट द बॅक ऑफ इट इज माइंड की बाबा असं एक कन्व्हिनियन्स स्टोअर ती कशी चालतात, त्यात प्रॉफिट किती असतो वगैरे वगैरे त्याचं क्लॅरिटी होती. याच्यानंतर मला एक अशी गोष्ट लक्षात आली की त्याचा जो सन इन लॉ आहे तो एक पुण्यातला लिडिंग डेव्हलपर आहे, त्याचे काही 5 स्टार हॉटेल पण आहे पुण्यात ऍक्च्युली, तर तो लिडिंग डेव्हलपर आहे. मग तो या PMC वर त्याचा भयंकर ट्रस्ट होता. त्याच्या बऱ्याचशा काही काही वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सना म्हणा किंवा काय कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड ऍडवाइस होता किंवा कॉस्ट कंट्रोल रिलेटेड ऍडवाइस वगैरे या PMC कडनं तो गेल्या 8-10 वर्ष घेत होता. मी आता परत इथे एकदा नमूद करतो की जिथे जिथं रेड गोष्टी आहेत याच्यातून मला सिच्युएशनल अंडरस्टँडिंग जास्त होत गेलं असं तुमच्या लक्षात येईल. त्यानं जी 100 वगैरे सांगत होता ते काय मी फेस व्हॅल्यूवर लगेच नाही घेतलं, परंतु 2 वर्षात तो म्हणला आम्ही पुण्यात तरी 6 स्टोअर्स नक्की हे करणार आहे, आम्ही जागा आयडेंटिफाय केल्यात वगैरे 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 सांगत होता. तर दिस वॉज वन मोर थिंग. हे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, तोपर्यंत तरी कन्सल्टंट ऑनबोर्ड झालेला नव्हता. यात मला अजून एक गोष्ट लक्षात आली, मी जसा प्रोबिंग मोड मध्ये होतो ना तसा तो सुद्धा प्रोबिंग मोड मध्ये होता. नॉर्मली लोक केव्हा प्रोबिंग मोड मध्ये असतात, जेव्हा त्यांना इंटरेस्ट असतो तेव्हा, अदरवाईज दे डोंट वेस्ट टाइम. त्यामुळे त्याचा थोडी इंटरेस्ट लेवल मला त्याच्यावरनं जज करता आली. आता ही ऑगस्ट मध्ये गोष्ट झाल्यानंतर बरेच दिवस सायलन्स होता. त्याच्यानंतर काही फारसा मी केला 1-2दा मध्येच टच, परंतु आय थॉट की त्यानं जे माझ्याबद्दलचं मत बनवलंय किंवा मी केलेल्या साईटचे त्याला काही मी फोटो शेअर केले तर ते त्याच्यात टोटल व्यवस्थित सिंक व्हायला पाहिजे, त्याला ते डायजेस्ट केलं पाहिजे. त्यामुळे मी हा सायलेन्स, आय वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल विथ दिस सायलेन्स.
ओके. सेकंड मीटिंग जी झाली आमची ती त्या क्लायंटच्या ऑफिसमध्ये झाली. ओके. क्लायंट म्हणजे त्याच्या जावयाचे नाही, या क्लायंटच्या ऑफिसमध्ये झाली. ओके. आणि क्लायंटच्या ऑफिसमध्ये मला लक्षात आलं की त्याचा जो सन इन लॉ आहे, जावई, हा इम्पॉर्टंट पर्सन आहे हे पर्टिक्युलर डीलसाठी. सगळ्या निगोशिएशन त्याच्या जावयाच्या लेवललाच होणार आहे. असं फारसं कळलं नाही की नंतर ऍक्च्युली पैसे देताना किंवा चेक लिहिताना कोण महत्वाचं येईल, परंतु तरी लक्षात आलं की सगळंच सुपारी त्यानं जावयाच्याकडे दिलेली आहे. जावई सगळंच बघतोय, त्याला कन्स्ट्रक्शनचा सवय पण आहे आणि प्रोक्युरमेंटची पण असल्या सवय आहे, त्यामुळे तो बघतोय. हु विल टेक द डिसिजन. आता यावेळेला मी असं ठरवलं की बहुतेक ऍक्च्युली पैसे देण्याची जेव्हा वेळ येईल तेव्हा हा परत माणूस इन्व्हॉल्व्ह होईल, तोपर्यंत मला जावयाबरोबरच डील करावं लागेल असं माझ्या त्यावेळी लक्षात आलं. कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट वगैरे करून शेवटचे 2 वेंडर तो घेऊन जाईल ओनरकडे जावई, आणि त्यातल्या एकाला हो म्हणेल, असं एक माझ्या लक्षात आलं. मग आता या मीटिंग मध्ये मी हळूहळू काही काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केले की साधारण तुम्ही कशा पद्धतीचं बिझनेस मॉडेल बघताय, म्हणजे तुम्ही सगळा सेटअप उभा कराल आणि मग कुणाला तरी चालवायला द्याल का हु विल पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. मग त्यांनी सांगितलं आम्ही स्वतःच चालवणार आहे वगैरे वगैरे. त्यामुळं आता आम्ही इथे निळा प्रश्न जो आहे याच्यातला गर्भित अर्थ असा आहे की इलेक्ट्रिसिटीचं बिल जास्त आलेलं तुम्हाला प्रॉब्लेमॅटिक आहे का नाही. सो दॅट म्हणजे इलेक्ट्रिकल एफिशियन्सी ऑफ द ओव्हरऑल प्रोजेक्ट ही तुम्हाला कितपत मॅटर करते, हा प्रॉब्लेमचा प्रश्न त्याला आपण विचारलेला. नंतर अजून एक मी त्याला प्रश्न विचारला की जस्ट टू सटली एज्युकेट हिम की आर दे अवेअर विथ हुम दे आर कॉम्पिटिंग. म्हणजे बिग बाजाराशी करतायत का रिलायन्स स्मार्ट बरोबर करतायत का रिलायन्स फ्रेश बरोबर करतायत का डीमार्ट बरोबर करतायत. इवन दो आय वॉज टोल्ड इन द फर्स्ट मीटिंग, हा मी त्याला प्रश्न विचारला. हा प्रश्न विचारत असताना मध्ये मध्ये मी I tried to germinate some thoughts in his mind, like डीमार्टचा थोडा कॅपेक्स जरी जास्त असला तरी ओव्हरऑल त्यांची ऑपरेशनल एफिशियन्सी फॅन्टास्टिक आहे वगैरे वगैरे वगैरे. ह्या सगळ्या गोष्टी मी हे केला. अजून एक मी त्यांना सांगत होतो डीमार्ट मध्ये तुम्ही जाऊन बघा, म्हणजे डीमार्टच्या बाहेर BMW पण लागलेली असती आणि एक नवरा बायको एका छोट्या मुलीला स्कूटरवर घेऊन पण आलेले असतात. ही डीमार्टची खासियत आहे हे त्यांना मी सांगितलं आणि विच ही अग्रीड. ओके. आणि मी गेले 12 वर्षात गेले जवळ 40 डीमार्ट केलेले आहेत, त्यामुळे माझा तो व्यवस्थित हे होता. नंतर त्यांना मी आता या जावयाकडनं काय झालं ते 100 बिंबर पहिल्यांदा सांगितलं होतं ना, मग पुढच्या 2-3 वर्षातलं त्याला प्लॅन विचारलं तर त्यानं ते थोडंसं ओव्हरऑल फिगर टेपर डाऊन केली, बट स्टील इट वॉज अ गुड फिगर. बट अगेन विथ दिस आय गॉट अ बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द सिच्युएशन. आता त्यांना ऑपेक्स का किंवा कॅपेक्स याच्यातलं काय जास्त इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे मी फक्त इलेक्ट्रिसिटी बद्दल बोलत नाही आहे, इव्हन मेंटेनन्स कॉस्ट किंवा या ज्या गोष्टी आहेत त्याबद्दल सुद्धा महत्वाचं आहे की इलेक्ट्रिसिटी बरोबर मेंटेनन्स कॉस्ट कशी महत्वाची आहे. आणि तर इट इज अ प्रॉब्लेमॅटिक थिंग. आता याच्यात का हा प्रश्न विचारलाय ते तुम्हाला नंतर थोड्या वेळा. हा बोला बोला. एक मिनिट, तुम्ही नंतर बोलताय का? हॅलो हॅलो चंद्रशेखर, यू कंटिन्यू. ओके ओके. मला असं अजून एक लक्षात आलं की हा जो जावई आहे ना, त्या जावयाच्या शेजारी एक त्याचा इंजिनियर बसला होता, तर त्याच्यावर तो हायली डिपेंडंट होता. म्हणजे प्रत्येक महत्वाच्या प्रश्नाच्या उत्तराच्या वेळेला त्या इंजिनियरचा नोड होकार मान हलवणं याच्यासाठी मॅटर करत होतं. कारण हा MEP बद्दल याला काय फारसं कळत नव्हतं. MEP म्हणजे HVAC लाईन मध्ये किंवा इलेक्ट्रिकल किंवा या टाईपच्या, व्हेअर द अदर गाय वॉज प्रेटी कॉन्फिडंट अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स. आणि त्याला फार उत्साह होता. त्या दुसरा जो माणूस होता ना त्याचं नॉलेज साधारण माझ्या बरोबरीच आहे एअर कंडिशनिंगचा असं दाखवण्यात त्याला फार इंटरेस्ट होता. तिसरी मीटिंग जी माझी त्यांच्याबरोबर झाली ना, ही तिसरी मीटिंग आमची साईट ऑफिसवर झाली आणि यावेळेला कन्सल्टंट वॉज इंट्रोड्यूस टू अस. ओके.
अविनाश, ही पट्टी दुसरीकडे कशी न्यायची? एक मिनिट. हा, झाली. अँड वी गॉट बीओक्यू फ्रॉम द दिस टाइम. आम्हाला आतापर्यंत बीओक्यू मिळालाच नव्हता कारण कन्सल्टंटच ऑनबोर्ड नव्हता. यावेळेला आम्हाला असं वाटायचं आम्ही डिझाईन बिल्ड करायचं. इथं कन्सल्टंट इंट्रोड्यूस झाला आम्हाला, HVAC कन्सल्टंट, आणि आम्हाला बीओक्यू मिळाला. बीओक्यू मिळाल्यानंतर आम्ही साईटवर असल्यामुळे आम्ही बघितलं शेजारी एक सोसायटी आहे. ओके, त्या सोसायटीचा काही नॉईज इश्यू असू शकतो का वगैरे असं त्यांना मी विचारलं. याच्या मागची एक स्टोरी होती, मी त्याला त्याच्यानंतरच्या एका मीटिंग मध्ये सांगितली. कारण मला माझ्याकडचे असलेलं अम्युनिशन थोडं पुरवून वापरायचं होतं. जवळजवळ 5-7 मीटिंग ते राहायला पाहिजे होतं आणि प्रत्येक वेळा त्याला नवीन काहीतरी ऐकलं तर इंटरेस्ट वाटायला पाहिजे होता. मी त्याला सांगितले काय सांगायचं ते, त्याला माहित आहे. 8:30 नंतर ये म्हणून सांगितलं माझी मीटिंग. तर मी एक मिनिट. हा, नॉईज इश्यू काही नियर बाय सोसायटीतला आहे का वगैरे ते त्याला विचारलं होतं मी. नंतर काय झालं, याच्यातली मी तुम्हाला गंमत सांगतो काय झालं. रिसेंटली आम्ही एके ठिकाणी रिलायन्स स्मार्टला जवळजवळ 8 आउटडोअर बसवली होती आणि त्याच्यामध्ये 30 फुटाच्या रस्त्याच्या पलीकडे एक सोसायटी होती. त्या माणसानं रात्री त्या मशीनचा नॉईज येतो 7:30-8 नंतर वगैरे अशी कंप्लेंट केली होती आणि त्यानं 4-5 वेळा कंप्लेंट करून कोणी ऐकलं नाही म्हटल्यानंतर त्यानं डायरेक्ट कुठनं तरी पैदा केला होता मुकेश अंबानीचा मेल आयडी आणि त्यालाच मेल केली होती. त्याच्या सेक्रेटरीचा इथल्या या रिलायन्सच्या लोकांना मेल आल्यानंतर रात्री 11 वाजता आम्हाला फोन केला होता आणि 2-2.5 लाख रुपये देऊन ते रिइन्स्टॉल करून घेतली होती मशीन्स. त्यामुळे इथे फक्त त्यांना साधारण नॉईज इश्यूचा त्रास असू शकतो का एवढंच विचारलं. काही तेवढा फक्त एक त्यांच्यात किडा सोडून दिला मी की बाबा असा काहीतरी त्रास होऊ शकतो यांना. आता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे रिइन्स्टॉलेशन करावं लागेल हा त्या प्रॉब्लेमचं इम्प्लिकेशन आहे, म्हणून तो त्याला येलो हे आहे. मग कन्सल्टंटनं ही चर्चा वगैरे होऊन आम्ही साईटवरनं, तिथल्या साईटच्या खाली एक ऑफिस होती शेड, तिथं बसल्यावर कन्सल्टंटनं ची बीओक्यू आम्हाला दाखवली. त्याच्यात तर डिफरंट सिस्टीम होती. आमच्या सिस्टीम प्रमाणे सिस्टीमच नव्हती. माझ्या जी डोक्यात होती आतापर्यंत त्यांच्याशी जी बोलत होतो त्यांना एअर हँडलिंग युनिट्स विथ कंडेन्सिंग युनिट दिली. आता ही सिस्टीम त्यांना दिली तेव्हा तो जाता जाता काय म्हणला की आपल्याला इन्व्हर्टर मशीन लागणार आहेत, त्यामुळे इन्व्हर्टर मशीन्स पाहिजे असल्यामुळं आपण AHU ला जातोय. हे माझ्या लक्षात आलं कारण वी आर द ओनली पीपल इन द इंडस्ट्री हु इज हॅव्हिंग 22 HP ducted inverter machines. All other our competitors are having 17 HP machine, 18 HP machines maximum. आणि इथे टोटल जो पहिल्या स्टोअरला जो लोड होता हा टोटल लोड 110 HP आहे. ओके, तर त्यामुळे मला माहित होतं की हा ती सिस्टीम का टाकतोय, कारण त्याला जर म्हणजे माझी सिस्टीम टाकली तर एक्सक्लुझिव्हिटी राहते. इट वॉज समथिंग लाईक स्पेकिंग आणि ही वॉन्टेड टू कमोडिटाईज माय ऑफरिंग किंवा एव्हरीबडीज ऑफरिंग. सो आणि माझा ऑब्विसली आपण शिकलेलो आहे मार्केट फोर्सेस विल ड्रॉ टुवर्ड्स कमोडिटायझेशन आणि कॉर्पोरेट स्ट्रॅटेजी विल ड्रॉ टुवर्ड्स द कन्सल्टेटिव्ह दिस थिंग युनिकनेस रादर. तर त्यामुळे हे मला इथं कळालं की ही वेगळी सिस्टीम आहे. याच्यानंतर ही तर सिच्युएशन एकदम डिफिकल्ट होती आणि त्यावेळेला वी डिसाइडेड टू जस्ट कीप क्वाइट. म्हणजे त्यावेळेला आम्ही वी प्रिटेंडेड दॅट वी आर इन अग्रीमेंट विथ द कन्सल्टंट दॅट दिस शुड बी इन दिस वे ओनली. कारण कन्सल्टंट ही लोक इगोइस्टिक असतात भयंकर. सो त्यांना कायम जे पाहिजे असतं ना ते म्हणजे आपल्याला जे रिक्वायरमेंट आहे ती त्यांना व्यवस्थित पटवून द्यायला लागते. अचानक त्यांना कॉन्ट्राडिक्ट करून चालत नाही. मग we started discussing pros and cons of this system versus ducted DX system. पण हे आम्ही काय केलं माहितीये का, हे आम्ही त्या पद्धतीने सांगितलं नाही. आम्ही दरम्यानच्या काळात कन्सल्टंट ओळखीचा होता माझ्या, परंतु त्याला मी आता आमच्याकडे जे मशीन आहे फुल इन्व्हर्टर त्याबद्दल थोडंसं एज्युकेट करायचं हे केलं. ते व्यवस्थित त्याचा रिस्पेक्ट ठेवून आणि नॉट कन्फाईन्ड टू दिस पर्टिक्युलर साईट या पद्धतीनं मी त्याला हे केलं. आणि प्रोज अँड कॉन्स म्हणजे याचे इम्प्लिकेशन्स आहेत. आता इथे गंमत होती, इम्प्लिकेशन नॉट टू युजर ओनली, इव्हन इम्प्लिकेशन्स टू कन्सल्टंट ऑल्सो. मी कन्सल्टंटला काय सांगितलं
जेव्हा ते AHU विथ CDU जातील आणि 43 लाख किंवा 38 लाख कॉस्ट जाईल, तेव्हा समटाईम इन फ्युचर समबडी विल टेल दॅट क्लायंट, अरे तू नॉर्मल इन्व्हर्टर डक्टेटला गेला असतास तर तुला एनर्जी एफिशियन्सी एवढीच मिळाली असती आणि 20-30% कॉस्ट सेव्हिंग झालं असतं. तर आता कन्सल्टंट अपॉइंट लोक का करतात? दे वॉन्ट ऑप्टिमल सोल्युशन, आणि ऑप्टिमल सोल्युशन मिळालं नाही कन्सल्टंट कडनं, हे जर त्यांना एकदा लक्षात आलं तर इट इज नॉट गुड फॉर कस्टमर. हे इतक्या ब्लंटली कस्टमरला सांगितलं नाही, पण हे व्यवस्थित त्याला कॅमोफ्लेज करून व्यवस्थित त्याला ते सांगितलं की इम्प्लिकेशन टू कन्सल्टंट ऑल्सो या गोष्टीचं काय होऊ शकतं. आता काय झालं, मग त्यांना कन्सल्टंटनं म्हणजे बरेच थोडासा पत्रव्यवहार झाला आणि त्यांनी असं केलं की तुम्ही यू कोट विथ आवर BOQ ऑल्सो, अँड इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू डू सम व्हॅल्यू इंजिनिअरिंग, आणि त्या पद्धतीचं व्हॅल्यू इंजिनिअर्ड ऑफर सुद्धा आम्हाला तुम्ही पाठवू शकता. असं म्हणजे जवळजवळ 9 कॉम्पिटिटर होते पहिल्यांदा. ओके, ते पाठवून दिलं त्यांनी. त्याच्यानंतर बेसिक ड्रॉइंग आता आम्हाला कन्सल्टंट कडनं मिळाली याची AHU रिलेटेड, आणि मग आम्हाला त्यांची रिक्वायरमेंट कळाली. आता त्याच्यानंतर डू यू हॅव स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉर कम्प्लिशन, असा एक जो प्रश्न विचारला, हा प्रॉब्लेमचा क्वेश्चन आहे. कारण मला माहित होतं की त्याला ऑगस्ट एंडला ते चालू करायचंय, आणि ऑगस्ट एंडला जर त्याला चालू करायचं असेल तर ही शुड ऍक्ट फास्ट. त्याला म्हणून ते एक त्याला प्रॉब्लेमचा प्रश्न विचारला. आता याचं गंमत अशी आहे, त्याला काय माहित होतं की आपल्याला 9 कॉम्पिटिटर आहे. या माणसांनी मी त्यांना एका मीटिंग मध्ये त्याला सांगितलं होतं, डीमार्टचं आमच्याकडे काही सर्टिफिकेट आहेत, त्यांचा वलसाडचा जॉब आम्ही 23 दिवसात संपवला होता. 170 टनचा जॉब होता. असे काही दिले होते. त्यामुळं त्यावेळेच डोक्यात घुसवलेली गोष्ट आणि आत्ताच्या स्ट्रिक्ट शेड्यूलचं स्टेटमेंट ते एकमेकाला रेझोनेट करत होते, ही दोन्ही इन्फॉर्मेशन, आणि त्यामुळे त्या गोष्टी त्याला मॅटर करत होत्या. नेक्स्ट, हू कॅन बी अवर कॉम्पिटिटर्स, हा एक आम्ही अंदाज घेतला. आता काय आहे, तिथे कॉम्पिटिटर होते 9, पण मला माहित होतं यातले 3-4 आता पहिल्या 1-2 मीटिंग मध्येच बाहेर पडू शकतात. कारण ते एक म्हणजे त्यांना बरेच प्रॉब्लेम होते. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल 17 टन किंवा 22 HP, 22 HPचं फुल इन्व्हर्टर मशीन जवळजवळ कोणाकडेच नव्हतं. ज्याच्याकडे होतं त्याच्याकडे फक्त पार्ट इन्व्हर्टर होतं. बाकीची लोक सांगणार होते ठीक आहे, आमच्याकडे फुल इन्व्हर्टर मशीन नाही आहे, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला याच्यापेक्षा कॉस्टली ऑप्शन आहे, त्याच्याकडे हा तर जाणारच नाही, मला कळत होतं. पण तरी मी बघितलं की आपल्याकडे कुठे कुठे कॉम्पिटिटर कुठे कुठे असतील, त्यांचे स्वीट स्पॉट काय असतील आणि कुठल्या स्टेजला त्याला बाहेर काढायचं. आणि मी एक खबरदारी घेतली, या कॉम्पिटिटरला बाहेर काढायचं काम आपण करायचं नाही. आपण फक्त इन्फॉर्मेशन देत राहायची, म्हणजे कॉम्प्युटर त्यानं गाळला पाहिजे एक मनानं, स्वतःच्या मनानंच. ओके, ऑल इम्प्रुव्हमेंट शुड कम फ्रॉम विदिन, हा मी इथं मंत्र ठेवला होता. त्याच्या कारण तशी तिकीट साईज उद्या खरंच त्याचे 100 स्टोअर आले तर माझ्यासाठी खूप मोठा प्रकार आहे. ओके, 27 कोटी रुपयाचा प्रकार आहे 5 वर्षात. ओके, आता मला हा जो आहे ना, आय एम टोल्ड बाय इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर दॅट यू फिनिश्ड वाकड डीमार्ट जॉब इन 20 days, हा पण आम्ही एक म्हणजे त्याच्या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर न त्याला आधी सांगितलं. हा मी अवतरण चिन्हात जे लिहिले ते त्याचा डायलॉग आहे. ओके, आणि हा नीड पे ऑफ मधला, सी नीड पे ऑफ इज व्हॉट, वेन कस्टमर स्टार्ट्स मर्मरिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ गिव्हिंग यू द ऑर्डर, देन द नीड पे ऑफ क्वेश्चनची सुरुवात होते. कस्टमरनं तुमचं बेनिफिट त्याच्या एकतर मनात असले पाहिजेत, किंवा त्यानं पुटपुटले तरी पाहिजेत, किंवा कोणाला तरी दुसऱ्याला सांगितले पाहिजेत. ओके, किंवा फॉर एक्झाम्पल तुमच्या OEM मध्ये तुमचा प्रोक्युरमेंटच्या माणसानं, सॉरी प्रोक्युरमेंटचा तर माणूस आहे नाही, पण तुमचा जो युजर असेल त्यानं प्रोक्युरमेंटला जर सांगितलं की आपण ते अरे मानकर साहेबांच्याकडनंच घ्यायचंय बरं का, काय वाटेल ते झालं तरी, देन इट इज अ नीड पे ऑफ. अविनाश, एक 10 मिनिटात संपवतो. नाउ फोर्थ मीटिंग मध्ये आम्हाला लक्षात आलं की ही मीटिंग कस्टमरला आम्हाला बोलावलेली नव्हती. देयर वॉज नो सॉलिसिटेशन नाही, म्हणजे आम्हाला थोडासा लगेच धोका वाटला. कस्टमरला का बोलावलेलं नाही आपल्याला 1.5 आठवडा, फोन नाही, म्हणून आम्ही पटकन ती मीटिंग अरेंज केली. एक साधारण मी तुम्हाला सांगतो, कुठल्याही अशा टाईपचा सेल क्लोज व्हायला ऍव्हरेज माझा एकही सेल 5 मीटिंगच्या खाली क्लोज झालेला नाहीये, आणि 8 मीटिंगच्या पुढे करण्यात पॉईंट नसतो, ते सेल आपला होणार नसतो. बिटवीन 5 ते 8 हा सेल होतो. त्यामुळे फोर्थ मीटिंग आम्ही सॉलिसिट करून घेतली स्वतःलाच. ओके,
नंतर आम्ही वी रिक्वेस्टेड दिस मीटिंग टू हॅपन ऍट द डेव्हलपर ऑफिस लोकेशन. मग आता एक मिनिट, मी पार त्याला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की मी आज काही करू शकत नाही, उद्या सकाळी त्याला फोन करून त्याला माझा फोन झालाय त्याच्याशी मगाशी, आता आपलं हे चालू आहे, त्याला सांगितलंय वी रिक्वेस्टेड दिस मीटिंग टू हॅपन ऍट देअर डेव्हलपर ऑफिस लोकेशन. ओके, हा डेव्हलपर ऑफिस लोकेशन, नो हिम मोर. म्हणजे आता कसं आहे, त्याचा जो सन इन लॉ आहे ना, जावई, त्या जावयाच्या आजूबाजूला काय वातावरण आहे, त्या जावयाच्या आजूबाजूला साधारण काय प्रकारचं प्रोक्युरमेंट, त्या जावयाच्या पर्टिक्युलर ऑफिसमध्ये कुठला मेक आहे वगैरे जनरल बघितलं. त्या जावयाचं मला भेटायचं होतं त्याच्या ऑफिसला. त्याच्यानंतर या वेळेला मी काय केलं, कंपनीचा प्रिन्सिपलचा माणूस बरोबर घेऊन गेला. सी वेन यू टेक सम प्रिन्सिपल्स पर्सन विथ यू, कॅरियरचा माणूस, युअर दॅट पर्टिक्युलर विजिट बिकम्स लेजिटिमेट. ओके, त्यामुळे ती लेजिटिमेसी क्रिएट करणं आवश्यक होतं. ओके, या वेळेला वी प्रोवोक्ड हिम टू रेज सम ऑब्जेक्शन्स फॉर विच वी वर रेडी विथ आन्सर्स. ओके, आता डिलेड प्रोजेक्ट कॅन कॉस्ट देम हाऊ मच पर डे, हा त्याला तो परत इम्प्लिकेशनचा विषय होता. डिझायर्ड आउटकम ऑफ दिस मीटिंग वॉज टू चेंज द BOQ. आता काय झालं, ही पर्टिक्युलर मीटिंग मध्ये त्याला हे तर झालं ना की तो याच्यानंतर मला 2च कॉम्पिटिटर राहिले, फक्त मी आणि तो दुसरा एक जण ज्याचं पार्शियल इन्व्हर्टर मशीन होतं. am I clear to sum up, because all are not in my industry na, so is it making sense? Okay, how you would like if we give some COP of VRF. कसं आहे, एक जो दुसरा आमच्यापेक्षा महागडा होता ना, तर त्याची कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स जो होता त्याला आम्ही इन्व्हर्टर मॅच करू शकत होतो. ओके, आणि त्यामुळे ऑब्व्हियसली आमचं चीप होतं. त्यामुळे आम्ही त्याला डायरेक्ट प्रश्नच विचारला की तुम्हाला आम्ही VRFचा कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स देतोय ऍट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल DX मशीन. सो आपण ठीक आहे, ऑपेक्स कमी आहेच आहे, पण कॅपेक्स सुद्धा कमी आहे. नंतर वी आर द ओनली वन इन इंडस्ट्री, हे आता त्यावेळेचे सगळे डायलॉग आहेत. वी आर द ओनली वन इन द इंडस्ट्री हु विल ऑफर फुल इन्व्हर्टर मशीन, वी विल सेव्ह द स्पेस. दिस इज अ प्रॉब्लेम क्वेश्चन आहे की सेव्हिंग द स्पेस, ओव्हरऑल फुटप्रिंट कमी असणं. नंतर अजून एक महत्वाचं आम्ही त्यांना सांगितलं, त्यांचे इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन म्हणजे काय, केबल साईज किंवा जनरेटर इन्स्टॉलेशन, याचे पैसे तुमचे खूप कमी होतील. कारण विथ इन्व्हर्टर मशीन इट इज अ सॉफ्ट स्टार्ट मशीन, हार्डली इट विल कंझ्युम 3-4 amperes ऍट द बिगिनिंग. सो दिस वॉज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. त्या पर्टिक्युलरली त्याच्याबरोबर जो माणूस होता त्यानं म्हणजे जनसेट इतका कमी किलो, कारण जवळजवळ 110 HP 110 टनची आमची सिस्टीम होती. ओके, some items in BOQ are missing from safety point of view, safety of not human being, safety of the equipment. तर ते त्यांना मी सांगितलं की आमच्याकडे एक इनबिल्ट सेफ्टी फीचर आहे, त्यामुळे कंट्रोल पॅनल विल हॅव ओनली 1 बस बार आणि सम स्टार्टर, दॅट्स इट. यू डोंट हॅव टू स्पेंड मनी ऑन कंट्रोल पॅनल. आमच्या मशीन मध्ये स्कॅनर आहे, आमच्या मशीन मध्ये सगळं व्होल्टेजचं हे आहे, सगळं आहे आमच्याकडे. आय अग्री दॅट फॅक्टरी चार्ज मशीन्स विल बी मोर रिलायबल. दिस इज स्टेटमेंट फ्रॉम द क्लायंट. आमची मशीन फॅक्टरी चार्ज येतात, एक कॉम्पिटिशन आहे त्यातला, तर तो साईटवर चार्ज करायची होती मशीन. सो व्हेनेवर देर वॉज सम positive statement from the customer, like I said earlier, which talks about the benefits of my product, then that is a need payoff. Okay, now या मीटिंगला मी काय केलं, त्याच्याबरोबर जो माणूस होता ना त्याला सांगितलं की तुम्ही जरा काही गोष्टी लिहूनच घ्या, अमुक 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 अमुक. जेव्हा एखादा माणूस लिहून घेतो ना, तेव्हा ती लिहून घेत असताना ते इंटरनलाइज करत असतो. नुसतं कानावर येतं तेव्हा तो त्याच्यातल्या 15 गोष्टी तो पटकन दुसऱ्याचं उलटं ओपिनियन आलं तर तो तिथून हलू शकतो. जेव्हा लिहून घेतो तेव्हा ते इंटरनलायझेशन इज मोर स्ट्रॉंग. त्यामुळे ते आम्ही पुढचं काम केलं. याच्यानंतर एक आठवडाभर आम्ही सायलेन्स ठेवला, त्याच्यानंतर आम्ही काही केलं नाही. पण या काळात मी त्याला एक माझ्याकडनं आणि कंपनीच्या एका माणसाकडनं असे छान आमच्या प्रॉडक्ट बद्दल काही मेसेज गेले. एक ग्राफ गेला, एनर्जी कन्झम्पशन वर्सेस फुल इन्व्हर्टर वर्सेस पार्शियल इन्व्हर्टर मशीन, आणि वी मेड शुअर दॅट ही इज एंगेज्ड. त्याच्यावर एंगेज राहणं फार महत्वाचं होतं. आम्ही तोपर्यंत आम्ही आमचा आरव्ही वगैरे व्यवस्थित काढून घेतला. त्याचा आरव्ही काय असू शकतो
याचा एक अंदाज केला, कारण आता आम्हाला बऱ्यापैकी कॉम्पिटिटर माहित होते, तर त्याचा आरवी काय असेल याचा अंदाज काढून ठेवला. आता आपण निगोशिएशन बहुतेक यावेळेला कव्हर करत नाहीये, पण आरवी इज अ रिझर्व्ह व्हॅल्यू, ऑल ऑफ यू नो. ओके. एस्टिमेटेड झोपा जो होता आम्हाला 2.5 लाख वाटला त्यावेळी. आता या वेळेला काय झालं, 5वा कॉल आत्ताच एक आठवड्यापूर्वी आला आणि ही कॉल फॉर फायनलायझेशन. ओके. पहिला तिथं पोहोचल्यावर पहिल्या 5-10 मिनिटातच त्यांनी सांगितलं की माझी आरवी अमुक अमुक आहे. दिस वॉज फार फ्रॉम एस्टिमेशन. पण आम्हाला एक सेन्स ऑफ कोऑपरेशन मिळालं. त्याने गेल्या गेल्याच माझ्याबरोबर आणि कंपनीच्या माणसावर हँडशेक केला, कारण हँडशेकिंग इज अ साइन ऑफ सेन्स ऑफ, म्हणजे इट इज अ साइन ऑफ कोऑपरेशन. ही वॉन्ट्स टू डू बिझनेस विथ अस. हवेवर त्यानं जी आरवी दिली होती त्या आरवीसाठी काही गोष्टी करायला पाहिजे. आम्ही थोडासा वेळ घेतला. आणखीन सम नीड पे ऑफ, त्याला काही क्वेश्चन विचारले. इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनची कॉस्ट किती वाचेल ते सांगितलं. म्हणजे त्यानं त्याचा आरवी हलवावा याच्यासाठी जमेल तितके प्रयत्न केले आम्ही. ओके. नंतर पॅनलच्या वरची कॉस्ट त्याची वाचली तर काय होईल असा त्याला एक परत प्रश्न विचारला. नंतर ही कॅन बाय स्मॉल कपॅसिटी, म्हणजे इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशनची जी कॉस्ट आहे ती शोधल्यामुळे त्याला काय फरक पडेल, तर जनरेटरवरचे पैसे वाचतील. नंतर ड्रायव्हर, अजून एक आम्ही काय केलं, आमच्यापेक्षा जी कॉस्टली होता 1-2 लाखांना, तो त्याला काय सांगायचा की माझ्या मशीनमध्ये डायव्हर्सिटी फॅक्टर आहे. म्हणजे यू कॅन, जरी तुमचा 110 टनाची रिक्वायरमेंट असेल तरी तू माझं 100 टनचं मशीन बसव, कारण डायव्हर्सिटी मिळेल तुला माझ्या मशीनमध्ये. आता मी याला काय केलं, याला डायव्हर्सिटी या टर्म बद्दल थोडं एज्युकेट केलं आणि इन लेमॅन टर्म्स. आणि मग त्याला विचारलं की डायव्हर्सिटी मिळते ठीक आहे, परंतु तुमच्या पर्टिक्युलर ठिकाणी डायव्हर्सिटी हा फॅक्टर काम करतोय का नाही. म्हणजे थोडक्यात काय आहे, जर एखादी कार आयुष्यभर गावातच फिरणार असेल लक्ष्मी रोडला, तर त्याला ओव्हरड्राईव्ह पाहिजे का? ओव्हरड्राईव्हची गरज नाही ना त्याला. तो म्हणजे ही विल नेव्हर यूज द ओव्हरड्राईव्ह. सो इट वॉज समथिंग, आणि यू आर पेइंग फॉर द ओव्हरड्राईव्ह. सो दॅट वॉज द केस. नंतर मेंटेनन्स कॉस्टमुळे ओव्हरऑल तुमची ऑपरेशनल बॉटम लाईन इम्प्रूव्ह होईल. ओके. लास्ट मीटिंग, क्लोज द डील. आता या मीटिंगला आम्ही डील क्लोज केलं आणि क्लोज करताना हे एक 3 दिवसापूर्वी झालं. आणि आम्ही काही डेटा शेअर केला. त्या डेटावर दोघांच्या सह्या घेतल्या ऍक्सेप्टेड म्हणून. आणखीन त्यावेळेला सुद्धा काही छोट्याशा 1-2 बारीक ऑब्जेक्शन आल्या, तर त्या ऑब्जेक्शनचं उत्तर सरळ न देता त्या ऑब्जेक्शनचं उत्तर त्यानंच कसं द्यावं या म्हणजे आतापर्यंत गेलेल्या 4 मीटिंगच्या आधारे, त्या माहितीच्या आधारे तो किंवा त्याच्या शेजारी बसलेला माणूस त्याचं उत्तर कसे देईल याची खबरदारी घेतली. म्हणजे नीड पे ऑफ एन्श्योर केलं. आणि वी शेक द हँड्स नाऊ अँड देन. मग मागेच मला स्कोप होता खरं तर 18 महिने त्याला हे करायचं, पण त्याला एक्सटेंडेड वॉरंटी आणि प्राइस प्रोटेक्शन देतो म्हणलं. जर आत्ता लगेच आपण शेक हँड केले, लगेच आता आम्हाला LOI PO दिला तर. आणि वी क्लोज इट, काय झालंय, वी क्लोज इट फॉर 27.5 lakhs. याच्यात काय होतं, निबलिंग मी स्वतः केलं नाही आणि त्याला अजिबात निबलिंग करून दिलं नाही. म्हणजे माथाडी किंवा रिगिंग हँडलिंग, सेकंडरी ट्रान्सपोर्ट वगैरे काही मी त्याला करूच दिलं नाही. आणखीन दिस वॉज अवर फायनल डील. बायरची आरवी होती 25.4, त्याच्या आरवी असावी 28 लाख, कदाचित 50,000 रुपये मला जास्त मिळवता येईल असते. वी बिगॅन विथ 31.8. मग आम्ही मध्ये एकदा कधीतरी 28 ला आलो होतो खरं तर, पण मी परत बॅकएंडला कॅल्क्युलेट केली, काही थोडंसं डेव्हिएशन घेतलं, प्रिन्सिपल्सला इन्व्हॉल्व केलं, प्रिन्सिपल्सला पुढचे एवढे स्टोअरचं थोडंसं बिझनेस किती आहे ते दाखवलं. आणखीन अल्टिमेटली वी क्लोज दिस डील टू 27.5 वेन आवर आरवी वॉज 26. सो झोपामधला थोडासा जास्त पार्ट आम्हाला मिळाला. सो दॅट्स इट. दिस इज माय केस स्टडी. काही क्वेश्चन्स असतील तर विचार. हॅलो. हा कुलकर्णी, जरा आता आपण 2 गोष्टी आज शिकलो, बरोबर आहे. एक नवीन लोकांसाठी स्पिन मार्केटिंग काय, आणि दुसरं कन्सल्टिव्ह मार्केटिंग, ह्या 2 गोष्टी. तर ह्याच्यात थोडासा साधर्म्य असल्यासारखं, कॅन यू शो
थ्रो सम लाईट ऑन दिस की हे दोन्ही जवळपास सारखंच आहे, परंतु स्पिन कुठं वापरायचं आणि कन्सल्टिव्ह कुठं करायचं त्या व्हॅल्यू वाईज काय असं सांगतो ना मी, डिफरन्शिएट सांगतो. करता येईल का? सांगतो. सी कन्सल्टेटिव्ह सेल इज अ टाइप ऑफ सेल आणि स्पिन इज अ टूल. So they look same, but it is like looking at a hole आणि having a drill machine. म्हणजे कन्सल्टेटिव्ह सेल मध्ये तुम्हाला ट्रान्झॅक्शनल पेक्षा जास्त वेळेला कस्टमरला भेटावं लागतं, तुम्हाला जास्त तुमचं एज्युकेट करावं लागतं. तर ते कसं करायचं आणि कशा पद्धतीनं ब्रोशर काढून लगेच सुरुवात करायची नाही वगैरे वगैरे, हे आपण बापूसाहेब हे हत्यार म्हणून आपण ह्याच्याकडे आपण एक टूल म्हणून बघू शकतो. पण दुसरा एक कसा आहे की त्यातलं ह्याच्यात ह्युमन सायकोलॉजी वरती बरेच डिपेंडन्सी आहे ना. प्रचंड म्हणजे स्पिन इज फॉर ह्युमन सायकोलॉजी. येस. हिप्नोटिझम करणे कस्टमर बिहेवियर हिप्नोटाइज असेल कदाचित त्याला, परंतु आणि ते तुला अगदी जन्मजातच सिद्ध हक्क आहे तुझा तो. नाही तसं नाही, पण तो हिप्नोटाइज पेक्षा तुम्हाला कस्टमर एम्पथाइज म्हणा, आपण मी चांगला शब्द वापरतो त्याला, एम्पथाइज म्हणू आपण. स्पिन मध्ये ऍक्च्युली तुम्ही इम्प्लिकेशन वरती जास्त सगळं भर आहे, रादर दॅन गिव्हिंग अ डायरेक्ट सोल्युशन. आणि दिस वॉज व्हेरी नाईस एक्झाम्पल की त्यांनी ते कसं एक्सप्लेन केलं की इलेक्ट्रिसिटी बिल वाचेल किंवा कॅपिटल कॉस्ट कमी, ऑपरेशनल कॉस्ट कमी, आणि काय ते टनेजचं पण त्यांनी उदाहरणं दिली. सो इम्प्लिकेशन जर आपण व्यवस्थित जर त्यांना समजून सांगितलं तर देन व्हॉट हॅपन्स इज कस्टमर बिकम्स आवर ऍडव्होकेट, आणि त्यांच्या सिनियर मॅनेजमेंटला तो आपल्या वतीने वकिली करतो, अँड देन द म्हणजे क्लोजिंग द डील बिकम्स इझी. अजून कोणाला काही क्वेश्चन आहेत? स्पिन आपापल्या बिझनेस मध्ये तुम्ही वापरतच असणार आहे. अजून तुम्ही विथ नॉलेज वापरलं तर तुम्ही खालच्या स्टाफला शिकवू शकाल. चंद्रशेखर धनंजय कुलकर्णी हॅज रेज. हा बोला. धनंजय. चंद्रशेखर सर, बेसिकली आपण इनिशियली जेव्हा स्पिन हे केलं होतं तेव्हा एक माझं परसेप्शन असं झालं होतं की एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्सनी जायला पाहिजे, म्हणजे आधी एस. मी या प्रश्नाचं उत्तर आधीच द्यायला पाहिजे होतं. असं कृपया गृहीत धरू नका. टोटल 6 मीटिंग आहेत, त्यातली पहिली मीटिंग एस ची, दुसरी पी ची, नंतरच्या 2 आय च्या आणि नंतरच्या 2 एन च्या, असं नाही आहे. जेवढा इंटरॅक्शन होईल, जेवढ्या मीटिंग होतील, किंवा तुम्ही नुसतं कस्टमरचं नाव गुगलवर काढून जरी बसला, तुमच्या या दिस विल गो बॅक अँड फोर्थ थ्रूआउट युअर एंटायर सेल्स पाईपलाईन, सेल्स प्रोसेस रादर. तुम्हाला या चारी सतत वापरत राहायच्यात गरजेनुसार. ओके. हॅलो. थोडक्यात हा हॉकीचा गेम आहे. कधी ड्रिबलिंग करायचं, कधी डायरेक्ट मारायचं, कधी पास करायचा, बरोबर आहे. स्पिन इज म्हणजे आता तू जे सांगितलं ना, ते असं ड्रिबलिंग करत कधी बॉल न्यायचा, कधी डायरेक्ट मारायचा, कधी पास करायचा. कारण तो अचानक खेळाडू समोर येतो ना एखादा, तुम्ही प्लॅन नाही करू शकत. हो बरोबर आहे. दिस इज अ हॉकी गेम रादर, यू कॅन से कीप इन माइंड की असं म्हणजे मिक्सअप करत जायचं, असं सिरियली क्वेश्चन कधी विचारायचे नाहीत. ओके. कुठलाही प्रश्न कधी येऊ शकतो, त्यामुळे थोडासा जितका जास्त अनुभव तितक्या तुम्ही चांगल्या पद्धतीने ते करू शकाल. ओके चंद्रशेखर, आय थिंक देर आर नो क्वेश्चन्स. साळुंके सरांनी हात वरती केलाय. साळुंके सर, त्यांचं झालं असेल तर लास्ट मला बोलायचं. तर सगळ्यांच्या माहितीसाठी मी सांगतो तुम्हाला, अविनाश पण होते, आपलं सरांनी एक सिटी रिव्ह्यू मीटिंग घेतली होती आमची गेल्या सोमवारी. त्या मीटिंग मध्ये आपल्या पुणे मॉडेल जे अविनाश जोशींनी चालू केलं मेंटरमेंटी, आणि आपण हे जे प्रत्येक सब्जेक्टचं 2 महिन्यात क्लिअर करून जे ऑडिट घेतोय त्याचं सरांनी कौतुक केलं. आता त्या कौतुक केलेलं आहे, तर आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी अशी आहे की मॅक्सिमम लोकांनी SL to HL जाणं. कारण आपल्या ह्या सध्याच्या मॉडेलचा एंड इन माइंड अल्टिमेट रिझल्ट असा आहे की मॅक्सिमम लोकांनी HL करायला हवं. आणि लेटेस्ट आता असं डिसिजन होण्याचे चान्सेस आहेत. थोडे दिवसात तुम्हाला समजेल की ज्या लोकांचे SL मध्ये 3 किंवा 5 वर्ष असा रेंज आता रिकमेंडेशनला येतोय, तर तेवढ्यात एक तरी विषय HL ला जायला पाहिजे.
अदरवाईज अनएंडिंग जर्नी आहे. म्हणजे तुम्ही SL ला किती वर्ष काढायचे हा प्रश्न सरांनी सगळ्या ऑल सिटी हेड्सना आणि को-गव्हर्नर्सला विचारलेला आहे. त्यामुळे ही तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी आहे की तो सब्जेक्ट क्लिअर HL ला जाण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे. तर तुम्हाला आता वेळ मिळतोय. सगळ्यात पहिलं मी हे तुम्हाला सांगतो, बाकी सिटीज मध्ये अजून कळवलं नसेल त्यांनी, तर तुम्ही या आत्ताच्या मेंटर मेंटीचा फायदा घ्या आणि मॅक्सिमम लोकांनी त्या HL च्या क्रायटेरिया प्लस SAS स्कोर याच्यावर फोकस करा. आणि पुढची बॅच ज्या वेळेला सरांची चालू होणार आहे त्यावेळेला राहिलेल्या मॅक्सिमम लोकांनी HL ला जावा. कदाचित चान्स हा पुढचा दिवाळी नंतरची बॅच असेल आणि त्यानंतर एप्रिलची लास्ट बॅच असेल. त्यानंतर परत संधी मिळणार नाहीये. तर त्यावेळेला कदाचित एक्झिट व्हायला लागेल. त्यामुळे बी सिरियस आणि आपण जे काय आता हा फोकस सिलेबस जोशी साहेब राबवतात आपले, त्याचा मॅक्सिमम फायदा घ्या. त्यात काही शंका असेल तर मला जोशीला, मानकरला, दिनेशला फोन करा. अविनाश करेक्ट? येस सर, करेक्ट. आता आपण वेळेबाबी ब्रेकआउट रूम घेऊ शकत नाहीये, पण मी तो ब्रेकआउट रूमचा कंटेंट आहे तो आपल्या ग्रुपवर टाकलाय. आणि यू डिस्कस विथ युअर मेंटर नाव ऑन 15th यू हॅव टू कम्प्लीट इट थ्रू मेंटर. अँड देन जेवढं शक्य असेल तेवढं तुम्ही लवकर आपल्या ऑडिटर्स कडे द्या तुमचं कंटेंट. आणि आपलं 24 तारखेला ऑडिट आहे आणि आय एक्सपेक्ट दॅट एव्हरीवन विल गो थ्रू ऑडिट. मागच्या वेळी 34 पैकी बऱ्याच लोकांनी केलं होतं ते. तर लेट्स होप फॉर बेस्ट. आणि ऑल मेंटर्स प्लीज एन्श्योर दॅट युअर मेंटीज आर गोइंग विथ ऑडिट. ओके प्रमोद, आय थिंक टाइम इज अप. कॅन वी गो फॉर अँथम? एकच मिनिट मला ओपन करावं लागेल. सर ते DSI विजयपथ बद्दलही सांगा ना थोडं. सांगू का मी? हा सांगा सर. हा सांगा. काय सगळ्यांना परत ते आता काय केलेलं आहे सरांनी, आता लास्ट टाइम मीटिंग मध्ये जे डिस्कशन झाले त्यामध्ये काही लोकांना जबाबदाऱ्या दिलेल्या आहेत. त्यातली आता मी जे अनाउन्समेंट केली ती जबाबदारी मला दिलेली आहे चेअरमन म्हणून हे फायनलाइज करायचं. एक्झिट प्लॅन वगैरे लोक जे करत नाहीत, परफॉर्म करत नाहीत त्याच्यासाठी. आणि अविनाश मानकर यांच्याकडे DSI विजयपथ काय सगळ्या सिटीचं चेअरमनशिप दिलेलं आहे. तर DSI विजयपथ ही कन्सेप्ट जी आहे, पूर्वी जे आपण विजयपथ करत होतो सिमिलर बेसिसवर आहे. तर आपल्या कोर टीमने हे प्रेझेंट करायचं आहे. तर ज्या कंपन्यांनी DSI मध्ये चांगली कामं केलेली आहेत त्यांच्या कोर टीमने हे प्रेझेंटेशन द्यायचं आहे. त्याच्या आधी तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये DSI कल्चर कसं रुजवलं, मॅक्सिमम लोक कसे पार्टिसिपेट झाले, सस्टेन करायला काय ऍक्शन केली, आणि DSI चा इम्पॅक्ट कॉस्ट सेव्हिंग आणि बॉटम लाईन बॅलन्स शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंटवर काय झाला, क्वालिटीवर काय झाला, टँजेबल इंटँजेबल बेनिफिट्स काय झाले, याचं एक 10 मिनिटाचं प्रेझेंटेशन हे PPT करायचंय तुम्ही आणि इथं मानकरांच्याकडे पाठवायचंय. त्यातले आपण शॉर्टलिस्ट करून म्हणजे ऑलमोस्ट PPT ज्यांच्या आलेत सगळ्यांचं एक झूम वरती आपण कॉम्पिटिशन घेणार आहोत. आणि त्यातले जे काही टॉप 2 असतील तर त्यांना थ्रूआउट सगळ्या सिटीत जसं आपलं पूर्वी विजयपथ होतं तसं प्रेझेंट करायला तुम्हाला चान्स मिळणार आहे. आणि हे प्रेझेंटेशन हे कोर टीमनी करायचं, ओनर्सनी नाही. तर त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही DSI कडे पहा आणि DSI चं कल्चर राबवायचा प्रयत्न करा आणि बेनिफिट्स घ्या. आणि याच्यामुळे DSI चं कल्चर रुजवायला आपल्याला अजून बेनिफिट मिळते. करेक्ट का? अजून काय आहे मानकर? बरोबर. सर एक प्रश्न होता मला. आपण DSI आता साधारणपणे वर्ष होईल आपल्याकडे, गेल्या सप्टेंबर मध्ये चालू केलं. जुलैमध्ये त्याच्यामध्ये खूप लोक कन्सिस्टंट आहेत की खूप टाकतात रेग्युलरली. तर काही आपल्या लोकांना बूस्ट करण्यासाठी अशी काही उदाहरणं देतात की त्यांना सेव्हिंग काय झालं, त्यांच्या बॅलन्स शीट बॉटम लाईन मध्ये काय सुधारणा झाली, असं एखादं मध्ये जर सेशन घेऊन लोकांना सांगितलं तर पटेल ना, आणखी ते वाढवायला मदत होईल. नवीन तर एप्रिलला जॉईन झालेल्या बऱ्याच लोकांना अजून माहिती नाहीये, नंबरिंग सिस्टम पण माहिती नाही. मी बऱ्याच वेळेला घेतो, कुठे फायदा होतो ते कळल्यानंतर लोक त्याच्या मागे तरी जातील निदान. असं आपण केलेलं आहे सेशन पूर्वी, पण त्याच्यातनं आतापर्यंत कधीही मांडलं नाही आपण की कोणाला असा याचा फायदा दिसतोय आकड्यांमध्ये. चालेल, कधीही घ्यायचं सांगा, तयार आहे. लोक जे आता टाकतात रेग्युलर त्यांनाही सांगू.
हो ना सर, ही विजयपथची तयारी आहे. विजयपथला जास्त लोकांनी सहभागी व्हावं याच्यासाठी आपण आधी जर ते केलं तर लोक अजून वाढवतील ना आपली. करेक्ट. चंद्रशेखर, साहेब तुम्ही जरा तसं प्रमोद बोलतायत ना, तसं तुम्ही थोडं कंपाईल करा ना. एक 5 लोकांचे तरी ऍटलीस्ट कंपाईल करा आणि आकडे ऍक्च्युली जर आले ना तर ते फरक पडणार आहे. आणि तुम्हाला लिडरशिप सरांचं सेशन अटेंड केला असेल विथ 14, त्यावेळेला माझी केस स्टडी सरांनी दाखवली होती, आठवतं का? पण त्यावेळी सगळे नव्हते ना सावंगी साहेब आपले पुण्याचे. सगळे सरांनी लिडरशिप सगळ्यांसाठी घेतलं होतं. लिडरशिपचं म्हणतात नाही, तसं नाही. आपल्याकडे ज्यांना उपयोग झाला आणि पैशात किती उपयोग झाला. 5-6 केसेस 5-5, 10-10 मिनिटाच्या जर घेतल्या. प्रेझेंटेशन तयार आहे आपल्याकडे, तुम्ही फक्त टाइम साळुंके सर, सांगा. अजून साळुंके सर, तुम्ही सोडून बाकी कुणी केलं? बाकीच्याच लोकांना आपण तयारी करू. ती विजयपथची पण तयारी होऊन जाईल. हो, विजयपथची तयारी होऊन जाईल. बरोबर. करेक्ट. कॉम्पिटिशनच आहे असं समजा विजयपथ. त्याचे नॉमिनेशन काय असेल तर मला आणि मानकरकडे पाठवून द्या, कोणाकोणाला करायचं. त्याच्यात मी हे टाकतो ना, त्याची नोटीस टाकतो ना तशी. चालेल मानकर. ओके. आणि मानकर साहेब तुम्ही त्याचा डेट फिक्स करून ते कंपायलेशन करून घ्या, त्याचा फरक पडेल लोकांच्यावर. हो, करतो. ओके. कॅन वी स्टार्ट अंतम? येस. ओके. सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। चल चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। चलो। थँक यू. Thank you, sir. Thank you. Good night to all.